Good day, friends. Today I'll be discussing about auxiliary sciences in the history. I'm Dr. Sandesh Wagh, Professor and Head Department of History, University of Mumbai, and also the Chairman of the Board of Studies of History and Archaeology of University of Mumbai, and also the former coordinator of the Indian Council of Historical Research for the Western region of India, that is Goa, Gujarat and Maharashtra. I would be likely talking about one of the important topic of research methodology, and that topic is the research methodology topic is an auxiliary sciences. National eligibility test syllabus is there, and in that paper of history is there. There are 10 different units for the history paper, and the 10th unit is about the research methodology. In the research methodology, there is one important part that is called as an auxiliary, about what is history, scope of history, and these are different topics are there in that particular aspects. So one of the important topic in that particular aspect is about the auxiliary sciences. So let us understand what is auxiliary sciences first, and what are the different sciences that are available in the world. And when you understand that, you come to know that history is something which is written with the help of the various social sciences, and these various social sciences are called as an auxiliary sciences. But before going to the details of the auxiliary sciences, I would like to explain about what are the different sciences that are existing right now in the world. So in that concern, I would like to say what is exactly that we are going to study for these competitive examinations, and those who are doing their PhD, those who are doing their MPhil, those who are gone for the PG, or for all these students, this chapter is absolutely important because auxiliary sciences are normally been asked in the PG examinations for the research methodology course. So here, all the intellectual disciplines are interrelated. If we turn the pages of the history, we can get enough materials for the relationship between the other sciences. I'll be bilingual for this lecture. The reason is that there are many people from the Maharashtra, those who are watching, students from the Maharashtra, those who are watching this lecture series, and I will also be in English because at national level and global level, English is accepted everywhere. So at the outset, at the beginning, what I would like to submit over here is that we need to understand that what are the different sciences that are existing right now. So one is natural sciences and another is social sciences. Natural sciences ला आपण मराठीमधून काय म्हणणार तर भौतिक शास्त्र असा शब्द देतो, and when you are talking about the social sciences, we call it as a सामाजिक शास्त्र. So what are natural sciences? Chemistry, then physics, biophysics, botany, zoology, all these sciences are natural sciences. This is one point that to understand. And when you talk about the social sciences, then you have history, you have a psychology, you have sociology, economics. All these sciences are basically what they are, social sciences. So you need to differentiate between natural sciences and you need to differentiate between the social sciences. And when you understand what is social sciences, then you come to the history, and then you know that these all the social sciences that are there, they are correlated with the history and they are called as an auxiliary sciences of an history. The sciences which are helpful, the social sciences which are helpful in understanding the history are called as an auxiliary sciences. आता मराठीमधून बोलतो. इतिहासाचा अभ्यास करत असताना तुम्हाला सामाजिक शास्त्र आणि भौतिक शास्त्र काय हे समजणं गरजेचं आहे. सामाजिक शास्त्र आणि भौतिक शास्त्र हे दोन विविध पद्धतीचे शास्त्र आहे. शास्त्रांचं वर्गीकरण करताना जे वर्गीकरण केले त्याच्यामध्ये पहिल्यांदा भौतिक शास्त्र ज्याला आपण नॅचरल सायन्स म्हणतो, दुसऱ्यांदा वर्गीकरण करताना त्याच्यामध्ये सामाजिक शास्त्र ज्याला आपण समाजशास्त्र म्हणतो. भौतिक शास्त्रामध्ये साधारणतः पदार्थ विज्ञान असतं, वनस्पती शास्त्र असतं, रसायनशास्त्र असतं आणि इतर शास्त्र असतात जी सायंटिफिक शास्त्र असतात, विज्ञानवादी शास्त्र असतात. आणि सामाजिक शास्त्रांमध्ये अर्थशास्त्र असतं, समाजशास्त्र असतं, राज्यशास्त्र असतं, भूगोलशास्त्र असतं, पुराणवस्तुशास्त्र असतं, मानववंशशास्त्र असतं. अशा विविध पद्धतीची शास्त्र जी असतात, तर्कशास्त्र असतं, नीतिशास्त्र असतं, तत्वज्ञान असतं, अशी वेगवेगळी शास्त्र असतात. भौतिक शास्त्रामध्ये काय असतं की निसर्ग हा प्रमुख घटक असतो ज्याचा अभ्यास केला जात असतो, आणि सामाजिक शास्त्रामध्ये मानवाची कृती, मानवी वसाहतीकरण या सर्व बाबींचा अभ्यास त्याच्यामध्ये प्रामुख्याने केला जात असतो. हे जे विज्ञानवादी शास्त्र आहेत ज्याला आपण नैसर्गिक शास्त्र असं म्हणतो, ते 18व्या शतकामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये त्याची वाढ झाली होती. औद्योगिक क्रांतीच्या कालखंडामध्ये असं म्हटलं तरी काही हरकत नाही. आणि सामाजिक शास्त्र हे हळूहळू विकसित झालेले आहेत असं आपल्या लक्षात येतं. आणि 19व्या शतकाच्या कालखंडामध्ये अलीकडेच आपण पाहतो की अर्थशास्त्र हे मोठ्या प्रमाणामध्ये विकसित झालेले आहे. तर या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती आपल्याला सामाजिक शास्त्र, अर्थशास्त्र आणि विज्ञान नैसर्गिक शास्त्र यांचा अर्थ समजून घेणं गरजेचं आहे. आता सामाजिक शास्त्रामध्ये देखील दोन प्रकार आहेत. काय आहे ते समजून घेणं गरजेचं आहे. इतिहास हे सामाजिक शास्त्र आहे, हे भौतिक शास्त्र नाहीये. हिस्ट्री इज सोशल सायन्स, इट इज नॉट अ natural science that we come to know,
because history is related to the human beings, human activities, and it is a record of the human civilization and everything that is connected with the past. So we need to know what are the different sciences that are there in the social sciences and where the existence of the history comes. Here we need to understand in social sciences there are two different sciences. The first one is documentary sciences. The documentary sciences means what? What does that contain? Documentary sciences contains history, it contains political science, it contains law, it contains economics. Basically, at this beginning level, I am just telling you, there in the social sciences, that is first part, first type, and in that concern, so history is there, politics is there, law is there, and economics is there. The second is behavioral sciences. When you're talking about the behavioral sciences, then psychology is a behavioral science, then sociology is a behavioral science, and anthropology is also a behavioral science. आता या ठिकाणी सामाजिक शास्त्राचे दोन प्रकार येतात. या सामाजिक शास्त्राच्या दोन प्रकारांमध्ये एक साधन प्रधान शास्त्र ज्याला म्हणतात, ज्याला आपण डॉक्युमेंटरी सायन्स असं म्हणत असतो, ते साधन काय आहेत, तर ते साधन प्रधान शास्त्रांमध्ये ज्याला आपण डॉक्युमेंटरी सायन्स म्हणतो त्याच्यामध्ये इतिहास, राज्यशास्त्र, कायदा आणि अर्थशास्त्र यांचा समावेश होत असतो. आणि त्याबरोबर आपण वर्तनवादी शास्त्र ज्याला म्हणतो, त्या वर्तनवादी शास्त्रामध्ये ज्याला बिहेव्हिअरल सायन्स असं म्हटलं जातं, त्यामध्ये मानसशास्त्र, समाजशास्त्र आणि मानवशास्त्र यांचा अंतर्भाव होत असतो. हे आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. मग आता प्रश्न निर्माण होतो की सहाय्यकारी शास्त्र म्हणजे काय. नाउ द क्वेश्चन कम्स इन युअर माइंड, what is auxiliary sciences? Here we need to understand that there are two types of sciences. One is natural science and another is what? Social science. Okay, clear? So natural science is physics, chemistry, math. These are all botany, zoology, these are biophysics, these are all natural sciences. And when you talk about the social sciences, then history, geography, political science, economics, and anthropology and archaeology, these are all social sciences. Okay, so this is up to this, I think this is explained. And then we have a social sciences. In that social sciences we have got documentary sciences, in that history comes, economics comes, and then we have a behavioral sciences, in that psychology and other aspects are coming. So up to this, I think the concepts are absolutely clear for the students so that they can study ahead. When you talk about the history, you need to understand that history is written with the help of the various sciences, social sciences. What are these various social sciences and what are they called in the history as a terminology, that we need to understand. And when you are talking about this, we understand that when you are writing in history, various social sciences are being used. These social sciences are used to explain the history, to write the history, and therefore these sciences, social sciences which helps in writing history, are called as what? Auxiliary sciences. म्हणजे इतिहास लेखन करत असताना इतर अनेक सामाजिक शास्त्रांचा आपल्याला उपयोग करावा लागत असतो, किंबहुना त्यांचा उपयोग केल्याशिवाय इतिहासातल्या विविध समस्या, विविध प्रश्न, विविध तत्वज्ञानाचे सिद्धांत समजू शकत नाहीत. त्यामुळे इतिहासाचं लेखन करत असताना इतर सामाजिक शास्त्रांचा देखील उपयोग केला जात असतो. त्या सामाजिक शास्त्रांना सहाय्यकारी शास्त्र असं म्हणतात. ही जी काही सहाय्यकारी शास्त्र आहेत ती काय आहेत हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. साधारणतः 10 सहाय्यकारी शास्त्र हे प्रामुख्याने आहेत असं मी या ठिकाणी सांगतो. अनेक आहेत, आता 17 पर्यंत लिस्ट आलेली, परंतु प्रामुख्याने जे मी आज चर्चा करणार आहे या ठिकाणी ते 10 सामाजिक शास्त्राची करणार आहे. एक म्हणजे पुरातत्वशास्त्र आहे, दुसरं मानववंशशास्त्र आहे, तिसरं नाणकशास्त्र आहे, चौथं लिपीशास्त्र आहे, पाचवं भाषाशास्त्र आहे, सहावं शिलालेखशास्त्र आहे, मूर्तिशास्त्र, मुद्राशास्त्र, कालगणनाशास्त्र, स्थापत्यशास्त्र. हे वेगवेगळ्या पद्धतीचे इतिहासाच्या सहाय्यकारी शाखांमध्ये यांचा अंतर्भाव होतो, हे आपल्याला लक्षात घेऊन. सो आर्किओलॉजी इज देअर, then anthropology is there, numismatics is there, then epigraphy is there, then linguistics is there, then regarding sculpture related science is there, iconography is there, siglography is there, then there are various things that architecture is also there. So these are all the things that we understand. इतिहासाच्या ज्या प्रमुख सहाय्यभूत शाखा आहेत, त्या प्रमुख सहाय्यभूत शाखांमध्ये प्रामुख्याने विचार कसला जातो, तो पुरातत्वशास्त्राचा केला जातो, मानववंशाचा केला जातो, नाणकशास्त्राचा आणि लिपीशास्त्राचा 4 प्रमुख शास्त्रांचा उपयोग केला जातो. आता प्रोफेसर मेबेल यांनी असं म्हटलं की असे काही सहाय्यकारी विषय आहेत की जे इतिहास लिहिताना ते मदत करत असतात. सो प्रोफेसर मेबेल सेज दॅट देर आर मेनी सोशल सायन्सेस विच हेल्प्स इन रायटिंग हिस्ट्री. They are called as an auxiliary sciences. So this is one definition given by Mabel. Freeman has written his book. In that book, The Method of the Historical Study, he says that an historian should know philosophy, historian should know jurisprudence, economics, anthropology, geography, and many other social sciences. These are basically the auxiliary sciences. म्हणजे दोन महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत की मेबेलने असं सांगितलं की असे काही सहाय्यक
करून इतिहास लेखन प्रक्रिया पूर्ण केली जात असते त्यांना सहाय्यकारी शास्त्र असं संबोधलं जाऊ शकतं. फ्रीमेन असं म्हणतो की इतिहासाचा अभ्यास करत असताना किंवा लेखन करत असताना तुम्हाला त्या ठिकाणी कायद्याचं ज्ञान, राज्यशास्त्राचं ज्ञान, अर्थशास्त्राचं ज्ञान असावं लागतं, कारण त्या संकल्पना त्या शास्त्रांमध्ये विशद केलेल्या आहेत. त्यामुळे ही सहाय्यकारी शास्त्र फार महत्वाची आहेत, हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. बघा, जेव्हा तुम्ही संशोधन करत असतात त्यावेळेला संशोधन करत असताना तुम्ही कदाचित अर्थशास्त्राचा देखील वापर करत असाल. थिअरी ऑफ रिझर्वेशन जी आहे किंवा मार्क्सचा द्वैंदातिक डायलेक्टिकल मटेरियलिझम आहे की वर्गसंघर्षाचा सिद्धांत जो आहे ही अर्थशास्त्रातली संकल्पना आहे. समजतं तुम्हाला? लोकशाही ही संकल्पना राज्यशास्त्रातली संकल्पना आहे. आणि मग पुरातत्वशास्त्रामध्ये ज्यावेळेला उत्खनन होतं, कार्बन 14 टेस्ट ज्या केल्या जातात, ही पुरातत्व शास्त्रातली संकल्पना आहे. आणि या सगळ्या संकल्पना समजून घेण्यासाठी तुम्हाला या सर्व सहाय्यकारी शास्त्रांचा अभ्यास करावा लागतो. त्यामुळे ही सहाय्यकारी शास्त्र तुम्हाला इतिहासाचं लेखन करताना फार महत्वाचे हे या ठिकाणी मी प्रतिपादन करतो. सो there are various sciences which helps you in writing history. So when you are trying to write about what sociology, when you are trying to write about the society, when you are writing about society, you need to study various concepts of the social norms that are there. So the concepts which have been developed in the sociology are being utilized in the what caste is a concept that is coming under the sociology. It is not a terminology of an history. Untouchability is a sociological aspect. Chaturvarna is a sociological aspect. When you are talking about the bonded labor, it is an economic aspect. So it's an economic exploitation. Slavery is an economic exploitation. Class conflict is an economic exploitation. So when you are analyzing Marx, in terms of economics, you are using what? Theory of class conflict, dialectical materialism. So you are referring to the science which is what? Social science, which is economics. So I am submitting over here that when you are writing a history, when you are writing a dissertation, when you are writing a thesis, when you are writing an article, when you are reading a history, when you are interpreting a history, you are using the various social science to complete the history and to understand the history. Therefore, his auxiliary sciences are absolutely important for understanding the history and understanding the approaches to the history by way of this particular understanding. So it's an important point that this is an absolutely important question for the PG students that comes normally in the examinations. For them, what are the different auxiliary sciences? Kindly explain. So political science, economics, anthropology, many others. I'm going to talk about all these things right now. But here, your concepts needs to be clear. When your concepts are clear, then conceptualizations are clear, then and then only you can go ahead and you can be a true historian. This lecture is an academic lecture whereby we are giving you the conceptualizations of history and various theoretical aspects of the history to the students so that they understand history in totality and the concepts are clear over here. Well, it's a bilingual lecture because many of the students have asked us to be bilingual so that Maharashtra students understand Marathi and the rest of the India and rest of the world students understand in English so that these concepts are being understood. Well, this auxiliary science is a universal science for the history where it is studied all over the world. Anyways, coming back to the point number 1. So what is an auxiliary science? Auxiliary science is a social science which helps to understand in writing history and developing the history. So these are the social sciences which are helpful for writing and developing and understanding the history are called, these social sciences called as auxiliary sciences. इतिहासाच्या लेखन प्रक्रियेत इतिहास समजून घेण्याच्या प्रक्रियेमध्ये ज्या सामाजिक शास्त्रांचा उपयोग होत असतो त्यांना सहाय्यकारी शास्त्र म्हणतात. अर्थशास्त्र म्हणा, भूगोल म्हणा, ही सगळी सहाय्यकारी शास्त्रे. मी अत्यंत सोप्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांना हे समजून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. कृपया त्यांनी याच्यावरती लक्ष देण्याचा प्रयत्न करा. पहिला मुद्दा या ठिकाणी येतो की राज्यशास्त्र ही इतिहासाचे एक सहाय्यकारी शास्त्र आहे. मग ते काय आहे हे समजून घेणे गरजेचे. वेगवेगळ्या कन्सेप्ट्स आहेत. हिस्ट्री अँड पॉलिटिकल सायन्स आर कोरिलेटेड टू अ लार्जर एक्सटेंट. सो ॲज वी ऑल नो दॅट John Seeley has told that history is the past politics and politics is the present history. Why does a social scientist have given the definition that history is the past politics and politics is the present history? म्हणजे याचा अर्थ असा होतो की इतिहास म्हणजे गतकाळातील राजकारण आणि राजकारण म्हणजे वर्तमान काळातील इतिहास, हे आपल्याला या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. तर हा प्रश्न या ठिकाणी समजून घेणं गरजेचं आहे आणि हे समजून घेत असताना आपल्याला काही गोष्टी, काही संकल्पना समजणं गरजेचं आहे. आणि हे समजत असताना आपल्याला एक लक्षात येतं की इतिहासाचं ज्या वेळेला लिखाण केलं जातं त्या इतिहासाच्या लेखनाच्या प्रक्रियेमध्ये प्रामुख्याने राज्यशास्त्रातल्या विविध संकल्पनांचा मोठ्या प्रमाणामध्ये अभ्यास केला जात असतो. तर या काय वेगवेगळ्या संकल्पना आहेत ह्या समजणं गरजेचं आहे. वेन यू आर रायटिंग इन हिस्ट्री at that particular juncture of time, you cannot omit the political science because there are various terminologies that are there in the political science. Autocracy is there, then fascism is there, communism is there, kingship is there, democracy is there. So human civilization is been run by the political, is been administered by the political science. So what are these particular aspects that also can be understood by the politics? In politics, what happens that
in politics, in that the political history is helps us to understand the past politics that has happened in that particular time. So various wars are there. For example, First World War was there. So who are the allied nations? Who are the enemy nations? So we need to understand all these concepts, and then we can understand that various treaties were signed, between whom they were signed, and for what purpose this political entire scenario has been done. So all these are been explained with the help of these particular things. यामध्ये महत्वाचं आहे की राज्यशास्त्र जे आहे त्या राज्यशास्त्रामध्ये गतकाळात इतिहासामध्ये जे काही राज्याच्या संदर्भामध्ये विविध संकल्पना ज्या झाल्या, डेव्हलपमेंट झाली, त्याचा अभ्यास त्याच्यामध्ये केला जातो. त्याच्यामध्ये त्या कालखंडामधली सरकार, युद्ध घटना, राजवंश या संदर्भामधली माहिती त्याच्यामध्ये फार मोठ्या प्रमाणामध्ये विवेचित केली जात असते. इतिहासामध्ये वर्णनात्मक पद्धतीचा वापर केला जातो, तर राज्यशास्त्रामध्ये विवेचनात्मक पद्धतीचा वापर केला जातो. आणि राज्यशास्त्र आणि इतिहास यांच्यामध्ये तात्विक स्वरूपाचा जरी मतभेद असला तरी राज्यशास्त्र आणि इतिहास हे एकमेकांना पूरक असे सहाय्यकारी शास्त्र आहेत की ज्यांच्या पद्धतीने आपल्याला अभ्यास करावा लागतो. आता राज्यशास्त्राशिवाय इतिहास वृक्षाला दुसरे फळ नाही व राज्यशास्त्राला इतिहास दुसरे मूळ नाही असे ऍक्टरने असं म्हणलेलं आहे. हे का म्हटलंय तुम्हाला सांगतो. राज्यशास्त्राच्या प्रत्येक सिद्धांतासाठी इतिहासाचा आधार घ्यावा लागतो. हे सिद्धांत त्या कालखंडामध्ये जे काही डेव्हलप झालेले त्याच्यासाठी इतिहासाचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. आणि या सगळ्या दृष्टिकोनाकडून आपल्याला लक्षात येतं की वेगवेगळ्या कालखंडामध्ये ज्या काही वेगवेगळ्या मुवमेंट झाल्या त्या राज्यशास्त्रामध्ये का झाल्या हे समजण्यासाठी आपल्याला इतिहासामधल्या राज्यशास्त्राच्या घटनांचा अभ्यास करावा लागतो. मग मुसोलिनीने फॅसिझम का डेव्हलप केला किंवा मग हिटलरचं धोरण काय होतं, या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांचा जर आपल्याला अभ्यास करायचा असेल तर राज्यशास्त्राचा अभ्यास करावा लागतो. हा महत्वाचा मुद्दा मी या ठिकाणी सबमिट करतो. राजकीय इतिहास हा सर्वव्यापी आहे. मग मराठ्यांचे मुघलांचे संबंध कसे होते हे कसे समजायचं, तर तुम्हाला त्याच्यासाठी राज्यशास्त्र चौथाई आणि सरदेशमुखीचा अभ्यास केल्यानंतर तुम्हाला समजेल की चौथाई आणि सरदेशमुखी या राज्यशास्त्रातल्या काही संकल्पना आहेत की ज्याच्या माध्यमातून कर वसूल केला जातो. ही इकॉनॉमिक्सची पण कन्सेप्ट आहे, परंतु या राजकीय परिभाषेमधून ह्या संकल्पना का विकसित झाल्या याचा देखील अभ्यास करणं गरजेचं आहे. प्लॅटो, अरिस्टॉटल, मॅकियावेली सारख्या लोकांनी त्यांचे जे काही राजकीय सिद्धांत विकसित केलेले आहेत, हे राजकीय सिद्धांत विकसित करण्यासाठी त्यांना इतिहासाचा अभ्यास करावा लागला, हे या ठिकाणी गरजेचं आहे. जेन जॉक्स रुसोने जे काही सामाजिक करण असं पुस्तक लिहिलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलं की मॅन इज बॉर्न फ्री बट एव्हरीवेअर ही इज इन द चेन. हे त्यांनी जेव्हा सांगितलं त्यावेळेला त्याचा सांगण्याचा उद्देश काय होता, त्याचा सांगण्याचा उद्देश होता की त्या ठिकाणी असलेली राजेशाही जी आहे त्या राजेशाहीमुळे माणूस जन्माने जरी स्वतंत्र असला तरी तो नंतरच्या कालखंडामध्ये तो शृंखल्यामध्ये अडकलेला असतो. हे त्यांनी त्यावेळेला त्या ठिकाणी एक्सप्लेन केलं. म्हणजे राज्यशास्त्रातले विविध सिद्धांत हे इतिहासावरती आधारित असतात, ऐतिहासिक घटनांवरती आधारित असतात. हा एक महत्वाचा भाग मला या ठिकाणी सांगायचा आहे. When coming back to the English, I would just like to explain that one of the social sciences explained that the history is past politics and politics is the present history. It is half truth, but we need to understand that the most of the history that we are studying is a political history. See, contemporary world, when you are trying to understand, then we study the history of the USA, we study the history of the USSR, we study the history of the Asia, we study Chiang Kai-shek, Mao. So these are all the concepts that are in the political history. When you are trying to understand the Indian scenario, colonial period, history is a political history. Indian National Congress, Indian independent movement is a political history. So all these parts which are related to the politics are being studied in the history, so that history is understood with the help of what? Politics. So it's said that politics is very important to understand for the history to understand what are the different concepts in the past that are there. See, various philosophers were there, like Plato was there, Aristotle was there, Machiavelli was there. They have mastered their political ideas and political institutions, and they have given some ideas to the world. Even Jean-Jacques Rousseau, who has written the Social Contract, he said that man is born free and everywhere he is found in the chains. Why did he say it so? He said so because he wanted to people of the France to revolt against the existing political situation and scenario. So John Seeley further has said, Sir John Seeley has said that the history without political science has no fruit, and political science without history has no root. So the roots of the political concepts and political wars and political events and political governments are there in the history. As we all know that 267 years approximately the Manchu dynasty ruled in China. And then this Manchu dynasty was overthrown by Sun Yat-sen and his colleagues. Why so? Because the concept of kingship that was there, which was not for the welfare of the people. And then later on we found that the concept of democracy was developed in the Western countries. The Chinese have taken the education and they said that equality, liberty, fraternity is there in the Western countries. Why it is not there in our country? Therefore we need to revolt against this particular dynasty.
and then this dynasty was been overthrown, and then Sun Yat-sen has given three principles, that is Sun Min Chui, that is people's livelihood, democracy and socialism. So these all principles are given. This political terminologies, political history has been created with the understanding of the political concepts that we understand in terms of Chinese history, Asian history, and then we understand that politics is correlated with the history, and it helps to understand what exactly things are happened in the history. So these are the various terminologies that are there that we need to understand. Now the second point that I will discuss is that what is another social science which is which is helpful in understanding the histories and economics. इतिहासाचं दुसरं जे काही सहाय्यभूत शास्त्र आहे ते शास्त्र आहे अर्थशास्त्र, ज्याला आपण सहाय्यकारी शास्त्र असं म्हणतो. जी सामाजिक शास्त्र इतिहासाच्या संकल्पनांना, इतिहासातल्या घटनांना आणि इतिहासाला समजून घेण्यासाठी किंवा विशद करण्यासाठी उपयुक्त ठरत असतात, ती सामाजिक शास्त्र सहाय्यकारी शास्त्र संबोधित असतात, आणि त्याच्यामध्ये राज्यशास्त्राचा आपण अभ्यास केला आणि आता इकॉनॉमिक्स अभ्यास करत आहोत. सो इन इकॉनॉमिक्स इज कोरिलेटेड विथ व्हॉट हिस्ट्री. Why and how, that we need to understand. See, there are various concepts that are there in the history. You cannot understand history if you do not understand the economics also. You cannot interpret the history if you do not interpret the concepts that are there, if you do not understand the concepts that are there in the economics also. See, caste system is a sociological concept, but moreover it is also an economic concept. Because of the caste system, there was restrictions on the untouchables and the backward caste that they should do choose the profession in which caste they are been born. Untouchability is something, an economic system which has ruined the economic life of the people. Chaturvarna is also an economic doctrine which has ruined the life of the Bahujan peoples, the backward caste peoples in India. Bonded labor is also a concept which is there in India. So that is called as a Vetabikar in Marathi. That is also one of the concept that is an economic concept. And class conflict is also an economic concept. Dialectical materialism is also an economic concept. इतिहासामध्ये ज्यावेळेला आपण लिहित असतो की इतिहासामध्ये आपण लिहितो की वर्गसंघर्षाचा सिद्धांत, मग वर्गसंघर्षांचा सिद्धांत समजून घ्यायचा असेल तर तुम्हाला अर्थशास्त्र समजून घ्यावं लागेल की आहेरे आणि नाहिरे हे दोन वर्ग असतात, यांच्यामध्ये संघर्ष होत असतो, आणि या संघर्षामध्ये आहेरे वर्गाला हरवलं, नाहिरे वर्गासाठी हरण्यासारखं काही असतं, कारण ते ऑलरेडी हरलेले असतात. हा जो काही सिद्धांत मांडलेला आहे, हा सिद्धांत केव्हा मांडलाय की त्यावेळेला औद्योगिक क्रांती होत होती, आणि त्या औद्योगिक क्रांतीमध्ये लोकांना प्रवृत्त करण्यासाठी हा सिद्धांत मांडलेला आहे. सो यू नीड टू अंडरस्टँड दॅट इकॉनॉमिक्स अँड हिस्ट्री आर कोरिलेटेड टू अ लार्जर एक्सटेंट. In understanding the true history, you need to understand the economics also in true sense that we need to understand that. Franklin Delano Roosevelt, in an American history, what his role is an absolutely important point that we need to understand. When there was a Great Depression in USA, then he brought about a very important policy that is called as the New Deal. So New Deal is an economic policy. You cannot understand New Deal without understanding the concept of Great Depression, and why did it happen so, and what was the New Deal program, and how the USA overcome the issue of the depression. So these all the concepts only you can understand when you understand the economics and you understand the economical concepts. Dr. N. Subramaniam has said that the institution of slavery, I quote and unquote and say that the institution of slavery, feudalism, imperialism, capitalism. Slavery is an economic term, feudalism is an economic term, imperialism is an economic term, capitalism is an economic term, and then socialism is also. So in the institution of the slavery, feudalism, imperialism, capitalism and socialism are such an internal part of a human society that unless a historian has sufficient acquaintance with this economic theory, his analysis of the economic factors cannot be satisfactory. See, if you do not understand what is slavery, if you do not understand what is feudalism, if you do not understand what is imperialism, capitalism and socialism, then you cannot interpret these terms in what? In history. So an historian must know all these economic terms so that he can interpret the history a true sense. So economist is another person and the historian is another person, but a historian should have the knowledge of all these economic terms also so that he can be have a comprehensive look. See, Rayatwari system is there, Mansabdari system is there, Agrahara Vatan system is there. You cannot understand these systems because these are the economic systems and why they are given, that we need to understand. See, Agrahara system is there. I have written a book of the history of the Marathas, the socio-economic history of the Marathas for the University of Mumbai as co-author. It is a 427 pages books and it's a master book in Marathi for MA history that is there in the IDOL.
So I have explained what is Agrahara Vatan. See, the Brahmins, those who were performing these rituals and all these things, they were given a Vatan by which they used to collect the revenue in that particular place, and their livelihood was being carried out. So this is one of the concepts which was not known to the other peoples. So all of a sudden, if a question comes in the examination, what is Agrahara Vatan, XYZ, who introduced that, you will not be able to answer that. So you have to be clear with the various concepts in due course of time. मला या ठिकाणी पुन्हा असं सांगायचं आहे की अर्थशास्त्र आणि समाज इतिहास हे सहाय्यकारी, अर्थशास्त्र हे एक सहाय्यकारी शास्त्र आहे. जातीची समस्या, अस्पृश्यता, चातुर्वर्ण, वेठबिगारी, वर्गसंघर्षाचा सिद्धांत आणि भौतिक द्वंद्ववादाचा सिद्धांत, हे ज्या काही संकल्पना आहेत ह्या अर्थशास्त्रामध्ये येत असतात आणि त्या आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. जागतिक महामंदी ज्या वेळेला आली, त्या जागतिक महामंदीपासून बाहेर पडण्यासाठी नवनीती देण्यात आली. ही नवनीती हा अर्थशास्त्रामधला एक महत्वाचा सिद्धांत आहे, जो सामाजिक आर्थिक सक्षमीकरणाचा सिद्धांत आहे. ते समजणं गरजेचं आहे. एन सुब्रमण्यम यांनी असं सांगितलेलं आहे की तुम्हाला इतिहासाला सर्व समावेशक दृष्टिकोनातून समजून घ्यायचं असेल तर अर्थशास्त्रातल्या विविध संकल्पनांना समजून घ्यावं लागेल. त्यांनी त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे, डॉक्टर एन सुब्रमण्यम म्हणतात की गुलामगिरी ही संकल्पना किंवा सरंजामशाही ही संकल्पना किंवा त्या ठिकाणी आर्थिक साम्राज्यवाद ही संकल्पना किंवा त्या ठिकाणी भांडवलवाद ही संकल्पना किंवा समाजवाद ह्या संकल्पना, ह्या अर्थशास्त्राच्या संकल्पना आहेत. त्या समजल्याशिवाय तुम्हाला अर्थशास्त्राचे सिद्धांत खऱ्या अर्थाने मांडता येत नाही. आता मग आर्थिक साम्राज्यवादामुळेच आपल्याला माहिती आहे की पहिलं महायुद्ध झालं, दुसरं महायुद्ध झालं. कॅपिटलिझम ज्याला भांडवलवाद असं म्हणतो, त्याच्यामुळेच आपण पाहतो की जागतिक स्तरावरती कामगारांचं शोषण झालं. मग सोशलिझम, समाजवाद का उदयास आला, तर समाजवादी पद्धतीमध्ये लोकांचं कल्याण करणं गरजेचं होतं. स्लेव्हरी ही काय कन्सेप्ट आहे, ह्या सगळ्या कन्सेप्ट ज्या वेळेला तुम्हाला समजतील त्यावेळेला तुम्हाला समजेल की इतिहासामध्ये अर्थशास्त्राचा संकल्पनांचा अंतर्भाव होत असतो. ते सहाय्यकारी शास्त्र आहे. रयतवारी पद्धत आहे, मनसबदारी पद्धत आहे, अग्रहारा वतन ह्या पद्धती आहेत. या सर्व अर्थशास्त्रातल्या संकल्पना आहेत आणि त्याच्यामुळे आपल्याला ह्या संकल्पना समजून घेणं गरजेचं आहे. मी मुंबई विद्यापीठाला मराठ्यांचा प्रशासकीय आणि आर्थिक इतिहास जे पुस्तक लिहिलेलं आहे, सामाजिक आणि आर्थिक इतिहास जे पुस्तक लिहिलं 427 पानांचं सहलेखक आहे, त्याच्यामध्ये अग्रहारा वतन मी एक्सप्लेन केलं. त्या कालखंडामधले जे काही ब्राह्मण होते ते पूजा अर्चा करायचे आणि त्याच्यामुळे त्यांना त्यांचा उदरनिर्वाह चालण्यासाठी त्यावेळेला त्या तिथले जे काही राजे होते त्यांनी त्यांना अग्रहारा वतन दिलं होतं आणि त्याच्यामधून ते रेव्हेन्यू कलेक्ट करत होते. हा त्या ठिकाणी जी कन्सेप्ट आहे, ही अग्रहारा वतनची कन्सेप्ट केव्हा समजेल, ज्यावेळेला तुम्ही त्याच्या अर्थशास्त्रीय त्याचे काय इम्प्लिकेशन्स आहेत ते तुम्हाला लक्षात येतं. त्यामुळे इतिहासाचे जे काही सहाय्यकारी शास्त्र आहे त्याच्यामध्ये राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र या ठिकाणी विशद करून पुढच्या मुद्द्याकडे वळतो. सांख्यिकीय शास्त्र, ज्याला आपण स्टॅटिस्टिक्स असं म्हणतो, ही देखील इतिहासाची एक महत्वाची शाखा आहे. आता तुमच्या मनामध्ये प्रश्न निर्माण होईल की सांख्यिकीय शास्त्र आणि इतिहासाचा काय संबंध आहे. इतिहासामध्ये आकडेवारीला फार महत्वाचं स्थान असतं. इतिहासामध्ये तुम्हाला जनगणना शास्त्राला फार महत्वाचं स्थान असतं. डेमोग्राफिक पॉप्युलेशन काय आहे तुम्हाला सांगणं फार गरजेचं आहे. ही सांख्यिकीय आकडेवारी जी असते, ही आकडेवारी जेव्हा तुम्ही त्या ठिकाणी प्रतिपादित करतात त्यावेळेला इतिहासामध्ये तुम्ही निश्चित स्वरूपामध्ये सांगू शकतात की या कालखंडामध्ये ही घटना झाली, या युद्धामध्ये इतके लोक मारले गेले, इतकी जीवितहानी झाली, इतकी वित्तहानी झाली. ही सांख्यिकीय आकडेवारी तुम्हाला केव्हा प्राप्त होऊ शकते, ज्यावेळेला तुम्हाला स्टॅटिस्टिक्सचं नॉलेज असतं. त्यामुळे हे देखील त्याचं एक सहाय्यकारी शास्त्र आहे. सी, हिस्ट्री अँड स्टॅटिस्टिक्स आर कोरिलेटेड अँड स्टॅटिस्टिक्स इज ऑल्सो वन ऑफ द ऑक्झिलरी सायन्स ऑफ द हिस्ट्री, बिकॉज विदाउट स्टॅटिस्टिक्स यू कॅनॉट गो अहेड. In a statistics you are absolutely correct and perfect with what about the methodological aspects, about the statistical aspect, about the calculative aspect. Census you have, so you can say that 130 crores is the population in so and so period of the India. So you know that what is statistics, how many people from the below poverty lines are there. If you understand that the below poverty line concept and this below poverty line so and so statistics is available at the national level, so that you can interpret that so and so people belong to the below poverty line, therefore they are given such kind of facilities. Demographic population is there, demographic religious population is also there. When you understand this demographic religious population, then you understand in Asia most of the countries are Buddhist countries. First number religion is Christian, then Muslim, and third number religion in the world, as the comprehensive understanding is there is a Buddhist religion, though it is from the India, it is spread all over the world. So this statistical information is there. How many crores of peoples are there who are Buddhist in Sri Lanka, who are Buddhist in Indonesia, who are Buddhist in the Thailand. I had been to the 15 different nations for the international conference till date, so that I understand these are the concepts which enables us to know the statistical information, and therefore these all the things are there. When you are referring to any riot, when you are referring to any atrocities on the SC/STs or the minorities, then you also refer to the statistical record that is available with the police and that is available with the government records. So these are all the records that are there.
in this correction, Lawrence Stone has said very beautifully that statistical measurements is the only means of extracting the coherent pattern from the chaos of the personal behavior and discovering what is the typical specimen and what a spout. So these are all the things that has been explained. Failure to apply such controls has led to much wild and impossible generalization about the social phenomenon based on the handful of striking and well documented examples. So these are all the important points that we need to know. Going ahead, because of the time constraint, I'm just trying to specify and minimize my lecture. History and literature are also important. See, literature, when you are trying to understand, literature is something, it is not in history, but literature helps you many times to understand history. That is also true. G.M. Trevelyan treated history as a branch of literature. Maybe many have their own opinions, but the Burns and Ranke has criticized Trevelyan's approach, and he said that the history was a distinct field of the study by itself. According to history, is full of dates and events and evidences, and these evidences are lacking in the literature because it is based on the fiction. So therefore, it is an important point that to be noted. But again, you understand history with the monumental works by many ancient historians. Herodotus, who is the father of history, has also written a lot. Ancient historians like Herodotus and Thucydides and Trevelyan have a number of historians whose literary art has enhanced the beauty of their historical writings. So these are absolutely important points that to be taken into consideration. You can consider novel as a source of understanding history. History or not, that is a question that is there. See, Chava is written, Mrutyunjay is written, but they cannot be considered as a source of understanding the history, that is in true sense. But it helps us to understand what was the situation at that particular juncture of time. See, Tolstoy, the Russian scholar, has written Illustrations, War and the Peace. It is a great example of understanding the society at that particular time. So historical novelists are also there. They write in their own languages, and we understand these particular points. See, G.M. Trevelyan is of the opinion, he says that the historical fiction is not a history. Historical fiction is not a history, but it's a spring from the history and reacts upon it. Historical fiction, writers make the past alive, but it is not to make the events alive, and therefore it is not a history. So literature is not a history, but it helps us to understand what was history in a little scenario, but it can be termed as what? It can be termed as a ऑक्झिलरी सायन्स ऑफ द हिस्ट्री. म्हणजे वाङ्मय देखील आहे, त्याच्या माध्यमातून इतिहासाचा आपल्याला अभ्यास करता येतो असं ट्रॅव्हलियन याने सांगितलेलं. पण बर्न्स आणि रँकेचे या संदर्भात ओपिनियन असं आहे की इतिहास हे पुराव्यांवरती आधारित असतं, तथ्यांवरती आधारित असतं, तारखांवरती आधारित असतं, घटनाक्रमांवरती आधारित असतं. मग त्याच्यामध्ये हे त्याचा भाग नाही, असं साहित्य हे त्याचा भाग नाही असं त्याचं म्हणणं आहे. परंतु थुसिडाईस आणि हिरोडोटस, ट्रॅव्हलियन सारख्या इतिहासकारांनी त्यांच्या वाङ्मयीन भाषेमधून ऐतिहासिक लेखनाला एक वेगळा दिशा देण्याचा प्रयत्न केला असं देखील त्या ठिकाणी मांडलं गेलेलं आहे. त्यामुळे वाङ्मय जे काही आहे ते वाङ्मय खऱ्या अर्थाने इतिहासाचं साधन नाहीये, पण त्याच्यामुळे थोडाफार इतिहास समजू शकतो. शेक्सपियरने लिहिलेलं नाटकं म्हणा किंवा मॅकॉलेने काही जे लिटररी वर्क केलेलं आहे त्याचं एक चांगलं उदाहरण आहे. मॅकॉलेने जे मिल्टन आणि ॲडिसनने जे काही त्याच्याबद्दल लिखाण केलेलं आहे हे आतापर्यंत एक हिस्टॉरिकल पीस ऑफ अंडरस्टँडिंग मानलं जातं. तर या सगळ्या गोष्टींवरती आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे की ट्रॅव्हलियन पुन्हा म्हणतो की इतिहास हा कल्पनांवरती आधारित नसतो, तो तथ्यांवरती आधारित असतो. आणि साहित्य किंवा वाङ्मय जेव्हा नॉव्हेल वगैरे ह्या ज्या सगळ्या रम्यतेला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये वाव असतो. त्यामुळे हे वाङ्मय खऱ्या अर्थाने सहाय्यकारी शास्त्र असू शकत नाही, परंतु थोड्याफार प्रमाणामध्ये इतिहास समजून घ्यायला त्याची मदत होत असते. ओके, गोइंग बॅक टू अनदर इम्पॉर्टंट पॉईंट इज अबाउट हिस्ट्री अँड सोशियोलॉजी. इतिहास आणि समाजशास्त्र. तर समाजशास्त्र हे इतिहासशास्त्र आहे. सोशियोलॉजी इज व्हॉट? सोशियोलॉजी इज an auxiliary science of history, which is a social science. Unless and until you do not understand this concept of the sociology, you cannot to be a father of the sociology. Then you have Max Weber, then you have many other scholars. In India you have G.S. Ghurye, then you have Ketkar, you have Dr. Babasaheb Ambedkar. They have explained all these sociological terminologies. See, history and sociology are correlated, are co-linked. Sociology consists of what? It consists of anthropology, ancient law, study of primitive social customs, habits, social norms, social institutions. These are the two different disciplines, but they are correlated and they help us to understand what is history. E.H. Carr, in his book that is written by him, is called as What is History. He observes that sociology, if it becomes fruitful,
field to study. He said that sociology, if it is to become a fruitful field of study, must, like history, concern itself with the relation between the unique and the general, but it must also become dynamic, a study out of society at the rest, for no such a society exists but social change and development. So what does that exactly mean? See, basically, E.H. Carr wanted to say in the what is history is that when you are studying a sociology, you are studying, when you are studying a history, you are studying the society also, and society is a concept which has been explained and derived from the social science of the sociology. So all the social changes and social sciences are correlated with the sociology. That is one important point that we need to understand. So G.S. Guria has written, Ketkar has written, many sociologists have written, and according to E.H. Bernier, sociology is the base of the sociology is the society itself, and social interaction, social process, and social causation is there. So all these concepts are explained in the sociology, and therefore, in short, sociology is more concerned about the society, and history is concerned to some extent about the society, social norms. But we can understand these concepts, and then we can go ahead to understand the history and why this happens so in the history. Therefore, the sociology is one of the important auxiliary sciences. समाजशास्त्र हे इतिहासाचं एक महत्त्वाचं शास्त्र असं मानलं जातं. ऑगस्ट कॉम्पला समाजशास्त्राचा जनक मानलं जातं. मॅक्स वेबर आहे, जी.एस. गुरिया आहे, केतकर आहे. त्याच्यानंतर आपण असं पाहतो की त्या ठिकाणी मग डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आहेत. समाजशास्त्रामध्ये ज्या विविध संकल्पना आहेत त्या समाजाशी संबंधित असतात, मानवी समाजामधल्या विविध सामाजिक नियमनाशी संबंधित असतात. जातीव्यवस्था, अस्पृश्यता, चातुर्वर्ण, गुलामगिरी, वेठबिगारी या सगळ्या संकल्पना समाजशास्त्रामधून विकसित झालेल्या आहेत. आणि या सगळ्या संकल्पना ज्या वेळेला आपल्याला समजतात, मग त्या सगळ्या समजल्यानंतर इतिहास समजण्यासाठी आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये मदत होत असते. हे आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आणि E.H. कार्ने देखील त्यांनी त्याच्या व्हॉट इज हिस्ट्री, इतिहास म्हणजे काय, या पुस्तकामध्ये या संदर्भामध्ये म्हटलेलं आहे की इतिहासाचा अभ्यास करत असताना आपण सामाजिक शास्त्राचा अभ्यास करत असतो, समाजातल्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करत असतो. त्यामुळे समाजामध्ये घडत असणारा बदल, समाजाची प्रगती याचा अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला समाजशास्त्राचा अभ्यास करणं गरजेचं असं E.H. कार्ने मत मांडलेलं आहे. आणि या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती समाजशास्त्र हे अत्यंत महत्त्वाचं शास्त्र आहे की ज्याच्या माध्यमातून आपल्याला सामाजिक अंतप्रक्रियांचा अभ्यास करता येतो, असं E.H. बर्न्स यांनी त्याच्या पुस्तकामध्ये मांडलेलं आहे. तर या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती इतिहास समजून घेण्यासाठी आपल्याला समाजशास्त्रातल्या विविध संकल्पनांचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. उदाहरणार्थ जात, चातुर्वर्ण, गुलामगिरी, वेठबिगारी, सती पद्धती या सगळ्या ज्या संकल्पना आहेत त्या समाजशास्त्रामधून, सामाजिक नियमनांमधून विकसित झालेल्या आहेत, त्यांचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. गोईंग बॅक टू द इम्पॉर्टंट ॲस्पेक्ट इज जॉग्राफी. History and geography are correlated together. What is history? What is geography? You need to understand. See, they are closely related. The close link is exposed by the Immanuel Kant in the following manner. Immanuel Kant has said that history and geography are closely linked together. The description according to the time of history, that according to the space, is geography. So history he terms that it is according to the time, and geography terms as according to the space. म्हणजे इतिहासाचा अभ्यास करत असताना जे इमॅन्युअल कॅन्टने असं म्हटलेलं आहे की इतिहास आणि भूगोल ह्या दोन्ही परस्पर संबंध असणाऱ्या प्रक्रिया आहेत, आणि त्यांच्यामध्ये इतिहास हा कालगणनेच्या दृष्टिकोनातून मांडला जात असतो, आणि भूगोल जो आहे तो त्या भौगोलिक रचनेच्या दृष्टिकोनातून अभ्यास केला जात असतो. त्यामुळे ह्या सगळ्या गोष्टींचं आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. इतिहासामध्ये भौगोलिक घडामोडींचा अभ्यास केला जात असतो, भौगोलिक भूरचनेचा, भूप्रदेशांचा अभ्यास केला जात असतो. मग भूप्रदेशामध्ये विस्तार साम्राज्याचा कसा झाला, कुठून कुठपर्यंत झाला, या सगळ्या संकल्पना तुम्हाला कळता येतं. म्हणजे अकबराचं साम्राज्य विस्तार किंवा अशोकाचा साम्राज्य विस्तार हा तुम्हाला भूगोलाच्या माध्यमातून कळू शकतो, नकाशांच्या माध्यमातून कळू शकतो. त्यामुळे भूगोलाचा अभ्यास केल्याशिवाय तुम्हाला इतिहासाचा खऱ्या अर्थानं अभ्यास करता येणं नाही. आणि जागतिक स्तरावरती तर नकाशा हे मानक मानलं जातं त्या देशाच्या सरहद्दींना मोजण्यासाठी. हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. जॉग्राफी अँड हिस्ट्री fill up the entire circumferences of our perception. Geography, that space of the history, is an important point that has been explained by Immanuel Kant. Now when we have understanding that the Britain, Japan, Greece, all these countries have given their geographical histories in true sense. See, R.V. Nadkarni in his book that Rise of Maratha says that the nature of the rise of the Marathas in the beginning of the 17th century. Well, though there is no concept actually that is that Maharashtra Dharma or all these concepts are there later on developed, but we need to understand that geographical expansion of Chhatrapati Shivaji Maharaj was done at that particular time, because Chhatrapati Shivaji, what is geographical location of Konkan and what is geographical location of Maharashtra, and therefore he could defeat the particular of their guerrilla tactics war. So history helps us, geography helps us to
conquer the war also. Is a best example of Chhatrapati Shivaji Maharaj, as we all know. And also we need to know that the Himalaya and the jungles of Assam have confined the foreign invasions of India to the northwest. This is an important point that is there. One of the historians has said that the Gobi and Mongolian deserts together with the Himalayan provided the isolation from the China. So because of the geographical condition, India was been saved because of the invasions that we understand. And I've already explained about Chhatrapati Shivaji Maharaj. He won the battles with the contemporary rulers and he could defeat the mighty rulers because of he was knowing the geographical background. When you consider the history of Egypt, the ancient civilization of Egypt that the archaeologists have excavated right now, we come to know that it is because of the geographical knowledge we come to know about all these informations. Australia was not known to the people earlier. Now it is known to the invention of the America was done, and then now we find that to the mankind America is an important aspect that is also in there that we need to understand. Later on we find that the invention of America was there and crucial trade was there, commerce was there, and America got developed and British then it got separated, it got independent. So all these things are there. You can understand the history of America by way of understanding the geographical discovery of America. That is an important aspect that I want to tell you that. So in an history, geography is correlated. This is an important aspect. Therefore, it is an auxiliary sciences of in history. इतिहास समजून घेत असताना भौगोलिक घटनांचा, भौगोलिक बाबींचा अभ्यास करावा लागत असतो. इमॅन्युअल कॅन्टने असं म्हटलेलं आहे की इतिहासामध्ये काळाचा उल्लेख केला जात असतो, तर भूगोलामध्ये साधारणतः त्या भूरचनेचा, भूप्रदेशाचा उल्लेख केला जात असतो. आणि जर आपल्याला इतिहास खऱ्या अर्थाने समजून घ्यायचा असेल तर ती भूरचना, तो भूप्रदेश, त्याच्यावरती जे काही राज्य करण्यात आलं ते काय होतं, कोणतं होतं, आणि त्या कालखंडामध्ये भारताचा विस्तार कुठे झाला होता, कसा, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या कोरिलेटेड असं त्यांनी सांगितलं की भूगोल आणि इतिहास हे परस्पर संबंधित आहेत असं त्यांनी त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे. आणि भूगोलाचा परिणाम जो आहे तो इतिहासावरती घडत असतो असं देखील म्हटलं जातं. कारण काय आहे की भारताचं जे काही संरक्षण झालं हिमालयाच्या मुळे, जे काही परकीयांचं आक्रमण त्या देशांमधून झालं नाही, कारण ही एक मोठी सरहद्द आपल्या देशावरती होती की त्याच्यामुळे परकीयांच्या आक्रमणापासून आपण वाचलो. त्यामुळे भौगोलिक घटक देखील त्या ठिकाणी महत्त्वाचे आहेत, हे आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. आणि पुढे जेव्हा आपण जाऊन पाहतो त्यावेळेला आपल्याला लक्षात येतं की छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केवळ त्यांना जे भौगोलिक ज्ञान माहीत होतं त्या आधारे त्याने मोगलांसारख्या गुरुला वॉरच्या पद्धतीने, गुरुला युद्धनीतीच्या गनिमी पद्धतीच्या माध्यमातून, तर भूगोलाचा अभ्यास, आपल्याला इतिहासाचा अभ्यास करताना गरजेचा आहे. आजही आपण पाहतो इतिहास भारताचा अभ्यास करताना जो आहे तो वेगळा आहे. सम्राट अशोकाच्या कालखंडामधला जो काही भारताचा नकाशा होता त्याच्यामध्ये अफगाणिस्तान होतं, त्याच्यामध्ये पाकिस्तान होतं, त्याच्यामध्ये सध्याचं नेपाळ होतं. आधुनिक कालखंडामध्ये पाहतो की हे सगळे प्रांत भारतामध्ये नाही, पण ऐतिहासिक दृष्टिकोनातून जर आपल्याला सिद्ध करायचं असेल तर सम्राट अशोकाच्या कालखंडामधला जो काही नकाशा आहे, जो भौगोलिक नकाशा आहे, त्या भौगोलिक नकाशावरून आपल्याला कळतं की सम्राट अशोकाच्या कालखंडामध्ये भारत एकसंघ होता आणि तो विश्वव्यापी आशियामध्ये मोठ्या प्रमाणामध्ये व्याप्त झालेला होता. हे आपल्याला त्या ठिकाणी सप्रमाण सिद्ध करत आपल्याला भौगोलिक प्रमाणामध्ये उपयोग होतो, हे मला या ठिकाणी मांडायचं आहे. मॉन्टेस्क्यू म्हणा, बकेल म्हणा किंवा हनिंग्टन म्हणा, यांनी वातावरणाचा देखील मानवी समाजाच्या वरती कसा परिणाम होतो असतो या सगळ्या कन्सेप्ट ज्या आहेत त्या एक्सप्लेन केलेल्या आहेत. तर ह्या सगळ्या गोष्टींमध्ये मलाही असं सांगायचं आहे की कॅलिकटला तो झामोरीन येणं काय किंवा त्या अमेरिकाचा शोध लागणं काय, या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत ह्या भौगोलिक प्रदेशांचा शोध लागल्यानंतर व्यापार उद्यमाचा विकास होतो. हा देखील इतिहास आपल्याला समज असताना भौगोलिक भूरचना प्रदेश यांचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. आणि 15व्या आणि 16व्या शतकामध्ये आपण पाहतो की जे काही भौगोलिक शोध लागले आणि हे भौगोलिक शोध लागण्यासाठी तिथल्या राजांनी जे काही प्रोत्साहन दिलं, हे का दिलं तर त्यांच्या देशामधला व्यापार वाढावा, खुशकीचा मार्ग बंद झाला म्हणून त्या ठिकाणी जलमार्ग शोधावेत या दृष्टिकोनातून प्रयत्न झाला. तर इतिहासामध्ये भूगोलाचं फार महत्त्वाचं स्थान आहे, त्याच्यामुळे हे एक महत्त्वाचं सहाय्यकारी शस्त्र असं मी सांगतो. कमिंग बॅक टू द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट पॉईंट इज अबाउट हिस्ट्री अँड द फिलॉसॉफी. हिस्ट्री अँड फिलॉसॉफी म्हणजे काय हे समजून घेणं गरजेचं आहे. हिस्ट्री अँड फिलॉसॉफीचा ज्यावेळेला आपण अभ्यास करतो त्यावेळेला इतिहास आणि तत्वज्ञान हे परस्पर संबंध आहेत असं मला या ठिकाणी सांगणं गरजेचं आहे. आर.जी. कोलिंगवूड म्हणा किंवा हेगेल म्हणा किंवा कांट म्हणा किंवा टॉयनबी म्हणा, यांनी इतिहास आणि फिलॉसॉफी, तत्वज्ञानाचा जो काही संबंध आहे त्या संदर्भामध्ये फार महत्त्वाची भूमिका केलेली आहे. हिस्ट्री अँड फिलॉसॉफी आर कोरिलेटेड. फिलॉसॉफी इन्फ्लुएन्सेस द हिस्टॉरिकल रायटिंग्स. इट्स अन इम्पॉर्टंट पॉईंट. सी, बुद्धिस्ट फिलॉसॉफी हॅज इन्फ्लुएन्स द फिलॉसॉफी ऑफ द नेशन. द वैदिक फिलॉसॉफी हॅज इन्फ्लुएन्स द फिलॉसॉफी ऑफ द नेशन. See, the Vedic
Vedic culture with the Vedic philosophy is different, and the Buddhist philosophy, that is Shramanic philosophy, is different. Jainist philosophy is different. As we all know that in Chaturvarna system is what? Vedic philosophy, and Buddhist philosophy is what? Is a Shramanic philosophy, is an anti-philosophy of the Vedic philosophy, which is based on the humanitarian principles. Jainist philosophy is humanitarian philosophy. So this philosophy has influenced the history, they influence the society, they develop the wisdom in the society. So this wisdom, when you try to understand that, they have impacted on the society. When you studied Buddhism, when you studied the Jainism, when you studied the Sikhism, the philosophical impact on the society also is understood in a historical perspective. And you need to understand what is Agama, what is Nigama in Jainism, and what is then Char Arya Satya, then Panchashila, then Ashtanga Marga, then Dasaparamita, then Arya Ashtashila, Dasashila, Uposat, Vrata. All these concepts are there. Dasaparamita, all these concepts are there. These are the concepts which makes the man happy in the human life. Therefore, philosophy has influenced the human being to a larger extent, and it is also an important point that philosophy has influenced the history, and influenced the history, not only influenced the history, but philosophy has changed the history. See, Dr. Babasaheb Ambedkar's philosophy was equality, liberty, fraternity and social justice is a philosophy based on the Buddhist ideology, as he has explained, not from the French philosophy he has taken. We said that it has been derived from my master, that is Buddha. This philosophy has changed the entire nation's social situation and scenario, which was based on the undemocratic pattern in the society. At this particular juncture of time, we find that the democracy existing in India is based on the equality, liberty, fraternity and social justice. This philosophy is the core base of the Constitution of India. So the philosophy changes the history also. Therefore, philosophy, we need to understand that how they have changed the society. मराठीमधून बोलतो. तत्वज्ञान आणि इतिहास हे परस्पर संबंधित आहे. तत्वज्ञानाचा परिणाम हा इतिहासावरती होत असतो, आणि तत्वज्ञानामुळे देखील इतिहास घडत असतो. आणि गतकाळातला इतिहास जेव्हा आपण अभ्यास करतो त्यावेळेला तत्वज्ञानाचा आपल्याला फार मोठ्या प्रमाणामध्ये अभ्यास करावा लागतो. या देशामधली वैदिक संस्कृती अशी होती की ज्याच्यामुळे चातुर्वर्ण व्यवस्था, गुलामगिरी, वेठबिगारी, त्याच्यानंतर सती पद्धती, त्याच्यानंतर बालविवाह पद्धती, केशवापन पद्धती, याच्यानंतर मग देवदासी, यल्लमा, जोगतिनी, मुरळिणी, ह्या सगळ्या ज्या संकल्पना विकसित झाल्या होत्या या वैदिक तत्वज्ञानामधून विकसित झालेल्या होत्या. ते विषमतावादी तत्वज्ञानामध्ये होतं. त्याच्यामध्ये तुम्हाला चातुर्वर्ण्याचं तत्वज्ञान त्यांचं आहे. ह्या संकल्पना ज्या आहेत त्यांनी जे पुढे फिलॉसॉफी, कास्टची फिलॉसॉफी डेव्हलप केली, या ज्या सगळ्या गोष्टी आहेत यामुळे शोषण होत होतं. याच्या विरोधामध्ये मानवतावादी तत्वज्ञान झालं. म्हणजे एक तत्वज्ञान होतं जे मानवाचं शोषण करणारं तत्वज्ञान होतं. त्याच्यावेळी श्रामणिक संस्कृती विकसित झाली, जे बुद्धांनी, जैनांनी विकसित केली. आगम आणि निगमाच्या माध्यमातून हे जैनांनी विकसित केली, आणि बुद्धाने, तथागतांनी त्या ठिकाणी आपण पाहतो की 4 आर्य सत्य, पंचशील, दशशील, अष्टशील, उपोसतशील, त्याच्यानंतर दशपारमिता, त्याच्यानंतर मग त्यांचे विविध पद्धतीचे सिद्धांत, मग त्रिपिटक आहे. त्याच्यामध्ये आपण विनयपिटक, सुत्तपिटक, अभिधम्म पिटक या विषयावरती मी वेगळा बोलणार आहे. एक कोर्स डेव्हलप केलेला आहे आम्ही 3 महिन्याचा बुद्धिझमवरती. तो फ्री ऑनलाईन कोर्स असणार आहे. त्याचे आम्ही विशेष वेगळे पद्धतीने लेक्चर देणार आहोत, त्याला सर्टिफिकेट देणार आहोत. तो नंतरचा भाग आहे, दॅट्स अ डिफरंट इश्यू. पण तो हा सगळा कार्यभार विकसित झालेला आहे. तर हा जो काही भाग आहे की तत्वज्ञानामुळे किंवा तत्ववेत्यांमुळे इतिहास बदलत असतो, आणि हा इतिहास बदललेला आपण प्राचीन कालखंडामध्ये पाहिलं की बौद्ध तत्वज्ञान ज्या वेळेला सम्राट अशोकाने ॲक्सेप्ट केलं त्यावेळेला त्याने हिंसेचं तत्वज्ञान नाकारलं आणि अहिंसेचं तत्वज्ञान स्वीकारलं. आणि अहिंसेचं तत्वज्ञान स्वीकारल्यानंतर देखील त्याचं साम्राज्याचा विस्तार आपण पाहतो की फार मोठ्या प्रमाणामध्ये झालेला आपल्याला दिसून येतं. आणि मानवी जीवनाला सुखकारी करण्यासाठी तत्वज्ञान हे फार महत्त्वाचं आहे. या दृष्टिकोनातून ही महत्त्वाची मांडणी जी आहे आपल्याला समजून घेणं गरजेचं आहे. तर पुढे महत्त्वाचा मुद्दा सांगून मी या ठिकाणी हा मुद्दा संपवतो. तो मुद्दा असा आहे की या देशामध्ये जे काही असामाजिक, अराष्ट्रीय आणि लोकशाही विरोधी तत्वज्ञान होतं ते चातुर्वर्ण, जातीप्रथा, अस्पृश्यता, गुलामगिरी, वेठबिगारी, विषम समाजाचं स्तरीकरण, महिलांना दुय्यम पद्धतीची वागणूक, देवदासी, यल्लमा, जोगतिनी, मुरळिणी पद्धती, बालविवाह, त्याच्यानंतर विधवा विवाहाला मान्यता न देणे, सती पद्धती, या ज्या सगळ्या गोष्टी होत्या या सर्व गोष्टींचं निर्मूलन करण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधान लिहिलं. आणि भारतीय संविधानामध्ये स्वातंत्र्य, समता, बंधुता हे बुद्धाचं तत्वज्ञान त्यांनी मांडलेलं आहे, असं त्यांनी एका ठिकाणी नमूद देखील केलेलं की हे तत्वज्ञान मी बुद्धापासून घेतलेलं आहे. तर हे जे मानवतावादी तत्वज्ञान आहे त्यामुळे या देशामध्ये हजारो वर्षापासून चालत असलेल्या या कुप्रथांना आळा बसला आणि एक नवीन समाजाची निर्मिती झाली. नवीन समाजाची निर्मिती करण्यासाठी तत्वज्ञान देखील फार उपयुक्त असतं, आणि हे तत्वज्ञान सामाजिक लोकशाहीला विकसित करण्यासाठी महत्त्वाचं असतं. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की केवळ राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करून चालणार नाही, तर आपल्याला सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करावी लागेल, आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करावी लागेल. त्यावेळेला खऱ्या अर्थाने लोकशाही यशस्वी होईल. त्यांनी असंही सांगितलं की प्राचीन कालखंडामध्ये लोकशाही ही तिथे फक्त राजेशाहीच्या संदर्भात मर्यादित होती, आणि लोकशाही जी आहे ती
काळाच्या अनुषंगाने तिचे जे काही प्रकार आहेत ते बदलत गेले आणि त्याची उपयुक्तता बदलत गेली. फक्त बाबासाहेब आंबेडकरच म्हणतात की लोकशाहीची उपयुक्तता बदलणं ही काळाची गरज आहे. आणि मग बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेली डेफिनेशन ही सर्वव्यापी डेफिनेशन असं मला वाटतं. अब्राहम लिंकनने म्हटलं ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल. बजाजने म्हटलं गव्हर्नमेंट बाय डिस्कशन्स. त्यांनी फक्त राजकीय परिप्रेक्षामधून लोकशाहीला बघितलं, परंतु बाबासाहेब आंबेडकरांनी सांगितलं की लोकांच्या सामाजिक व आर्थिक जीवनामध्ये कोणत्याही पद्धतीचा रक्तपात न घडून आणता क्रांतिकारी बदल घडून आणणे म्हणजे लोकशाही. ही बाबासाहेबांनी सांगितलं. पुढे म्हणतात लोकशाही म्हणजे सहजीवन आहे. लोकशाही म्हणजे सहजीवन आहे. हे बाबासाहेब ज्या वेळेला सांगतात आर्थिक आणि सामाजिक जीवनामध्ये कोणत्याही पद्धतीचा रक्तपात न घडून आणता क्रांतिकारी बदल घडून आणणं म्हणजे लोकशाही आहे. हे जेव्हा बाबासाहेब सांगतात त्यावेळेला बाबासाहेब इतिहास घडवण्यासाठी तत्वज्ञानाचा आधार घेत असतात. हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्याच्यामुळे मला असं सांगायचं आहे की सहाय्यकारी शास्त्रामध्ये तत्वज्ञान जे आहे ते तत्वज्ञान हे फार महत्त्वाचं शास्त्र आहे की ज्याच्यामुळे इतिहास समजायला मदत होते आणि तत्वज्ञानाच्या माध्यमातूनच इतिहास बदलला जात असतो. बुद्धाने या देशाचा इतिहास बदलला समतावादी तत्वज्ञान देऊन, कबीराने बदलला, चोखामेळाने बदलला, तुकारामाने बदलला आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी, महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी, छत्रपती शाहू महाराजांनी, पेरियारनी, अनेक महामानवांनी बदलला. तो तत्वज्ञानाच्या आधारे बदललेला आहे. हे मला महत्त्वाचं सांगणं आहे. जे सिद्धांत मांडले ते सिद्धांत महत्त्वाचे. विद्येविना मती गेली, मतीविना नीती गेली, नीतीविना वित्त गेले, वित्तविना शूद्र खचले. इतके अनर्थ हे का विद्येने केले. हे ज्यावेळेला फुले महात्मा जेव्हा सांगतात त्यावेळेला ते एक तत्वज्ञान असतं की त्या तत्वज्ञानाच्या माध्यमातून ते सांगतात की शूद्रांच्या गुलामगिरीचं आणि त्यांच्या दास्यत्वाचं मूळ हे शिक्षणामध्ये, शिक्षण न मिळाल्यामध्ये, हे तत्वज्ञान ज्यावेळेला ते सांगतात त्यावेळेला आपल्याला समजतं की हे महत्त्वाचे मुद्दे काय आहेत. म्हणून आर्टिकल 29C मध्ये ह्या सगळ्या गोष्टींचा अंतर्भाव केलेला. एनिवेज हा नंतरचा भाग. इतिहास आणि बायोग्राफीज ज्याला आपण चरित्र असं म्हणतो. तर चरित्र म्हणजे इतिहास आहे अशी काही लोकांनी व्याख्या केली. मी त्याच्याकडे वळणार आहे. पण काय चरित्र म्हणजे पूर्णतः इतिहास असातला भाग नाही, पण चरित्राच्या माध्यमातून देखील आपल्याला इतिहास समजतो. हे इतिहासाचं एक महत्त्वाचं माध्यम आहे. हे एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. History and biographies are correlated and they have connections. See, many biographies are written and that biographies, when you try to understand that, then you understand what was the life of that particular time of the society, of that particular scenario, social scenario, what was there. So all these things are explained. Thomas Carlyle has said that the universal history is at the bottom was the work of the great men. What is it Thomas Carlyle says? I quote and unquote, the universal history at its bottom was the work of the great men. Why does he say so? So he says that when you try to understand a history, you need to understand the work of the great men also. This has been explained by him. And therefore, for instance, the biography of the Charles de Gaulle gave the clear picture of the France during the year of between the particular time. So the universal history has been explained by way of writing biographies also. So there are many biographies are there, Harshacharitra Manis are there, and many other things are there. So that explains that particular time and tenure. जे काही चरित्रात्मक लिखाण झालेलं आहे त्या चरित्रात्मक लिखाणाच्या माध्यमातून देखील इतिहास समजला जातो. हर्षचरित मानसाच्या माध्यमातून इतिहास समजण्यासाठी मदत होत असते. वेगवेगळ्या चरित्रात्मक लिखाणाच्या माध्यमातून आपल्याला समजत असते. आता जी काही बाबासाहेब आंबेडकरांची चरित्र जी लिहिलेली आहेत ते धनंजय किरानी लिहिलेले आहे. त्याच्यानंतर मग चांब खेरमोडेंचं जे काही चरित्रात्मक लिखाण बाबासाहेब आंबेडकरांचं झालेले. आत्मचरित्र हा वेगळा भाग असतो आणि चरित्र हा वेगळा भाग असतो. तर चरित्र आणि आत्मचरित्र देखील आपल्याला इतिहास समजण्यासाठी मदत करत असतात. हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. परंतु या चरित्रात्मक लेखनाच्या माध्यमातून आपल्याला कळतं की बाबासाहेब आंबेडकरांचं बालपण कसं गेलं, त्यांचा शैक्षणिक कालखंड कसा होता, त्यांचा परदेशातलं शिक्षण कुठे होतं, वास्तव्य कुठे होतं, मग साऊथ बोरो कमिशन पासून ते भारताचं संविधान लिहिपर्यंत ते त्यांच्या अत्यंत महापरिनिर्वाण दिनापर्यंतच्या धर्मांतरापासूनच्या सर्व गोष्टींचा उहापोह करतो. चरित्राच्या माध्यमातून त्या थोर व्यक्तींचा आपल्याला अभ्यास करता येतो आणि या थोर व्यक्तींचा अभ्यास करणं म्हणजेच इतिहासाचा अभ्यास करणं आहे अशी एक कन्सेप्ट थॉमस कार्लाइल म्हणले की थॉमस कार्लाइल असं म्हणतो की थोर व्यक्तींच्या चरित्रांचा अभ्यास करणं म्हणजे इतिहास आहे. त्यामुळे आपल्याला या ठिकाणी साधारणतः असं सांगता येऊ शकतं की चरित्राच्या माध्यमातून देखील इतिहासाचा अभ्यास करता येतो आणि त्याच्यामुळे चरित्र जे आहेत ते फार महत्त्वाचे आहेत. पुढचे एक महत्त्वाचं सहाय्यकारी शास्त्र काय ते तुम्हाला सांगतो ते म्हणजे मानसशास्त्र. आता मानसशास्त्र जे आहे ते काय आहे तुम्हाला ते बिहेवियरल सायन्स आहे. मगाशी मी तुम्हाला सांगितलं होतं की डॉक्युमेंटरी सायन्सेस आर डिफरंट अँड बिहेवियरल सायन्सेस आर डिफरंट. सो हिस्ट्री इज अ डॉक्युमेंटरी सायन्स अँड सायकोलॉजी इज व्हॉट बिहेवियरल सायन्स म्हणजे मानव समूहाचा वर्तनाचा अभ्यास करणारं ते शास्त्र आहे. मग आता हे मानव समूहाचं वर्तनाचं शास्त्र आहे ते समजणं गरजेचं आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याला बऱ्याचशा गोष्टींचं अनालिसिस करणं गरजेचं आहे. हिस्ट्री अँड सायकोलॉजी आर कोरिलेटेड टुगेदर अँड सायकोलॉजी हेल्प्स यू टू अंडरस्टँड द हिस्ट्री टू अ लार्जर एक्सटेंट. See, Abraham Lincoln, why he gave the philosophy. See, so psychoanalytical study has to be done for the society. When you do the psychoanalytical study, then you understand history in toto. See, Mahatma Jyotiba Phule, Buddha, Dr. Babasaheb Ambedkar, Kabir has developed a philosophy.
Why they have developed this philosophy? Because they have the understanding of the psychological problems of the society. Dr. Babasaheb Ambedkar has rightly said that caste system is a blot on the Indian social system, but moreover it is a psychological problems. हा मानसशास्त्रीय प्रश्न आहे, मानसशास्त्रीय समस्या असं बाबासाहेब आंबेडकर आणि मुक्तिकोन पथेमधल्या भाषणामध्ये त्यांनी विकसित केलेलं आहे. Why does he say so? That because people from the caste Hindus, they consider the untouchables as something, they are outcast, they are not considered as a human being, their shadow was not considered to be pious one, they are polluted one, because it's a psychological problem, and these psychological problems are created by whom? The religious texts. They said that this particular class is superior and this particular class is inferior, and therefore this dharmashastras, this Manusmriti, Apastamata Dharmasutra, Vishnu Smriti, Narusmriti, all this dharmashastra generated a theory of supremacy and inferiority complex, and gave them the divine order that this is created by the God and all these things are there. So therefore the social psychology is that the people are being burned. Somebody has asked me about, sir, talk about the recent death of one person, that is Bansod or something like that. Arvind sir, he was supposed to be killed or something. That is not so sure, but this atrocity is a psychological problem. People consider to you as a scheduled caste, they consider you as a scheduled tribe, and when you try to behave like upper caste, or when you try to have your social standards, then their ego gets disturbed and they kill you, they burn your houses, and they do the rapes on the particular women belonging to the scheduled caste, scheduled tribe. I am the first person in India who has submitted 3,000 pages, I repeat 3,000 of SC/ST Atrocity Act case study by understanding and analyzing 36 district police cases and studying the entire 150 different cases and giving the... I've done that. It's a psychological problem that is definitely there. So therefore you need to understand that psychology, behavioral science, why the people who were treating the downtrodden as untouchables has a psychological issue, and this is reflected in the Dharmashastra that we need to understand. मानसशास्त्र हे जे वर्तनात्मक शास्त्र असतं आणि हे डॉक्युमेंटरी सायन्स म्हणजे इतिहास असतं. आता मानसशास्त्राचा काय संबंध हे समजून गरजेचं आहे. मानसशास्त्राचा अभ्यास, इतिहासाचा अभ्यास करताना काय आहे की आता मला काहीतरी प्रश्न निर्माण झाले होते. काही लोकांनी विचारलं होतं की सर तुम्ही जाता दलितांचं, अनुसूचित जातीच्या व्यक्तीची हत्या झाली किंवा त्यांना मारलं गेलं या संदर्भामध्ये बोलणार आहे मी. त्याच्यावरती एक विशेष व्याख्यान देणार आहे. ते व्याख्यानामध्ये तुम्हाला कळेल की कशा पद्धतीने याच्यामधून निर्मूलन करता येतं आणि कशा पद्धतीने केसेसचं रजिस्ट्रेशन करता येतं, ते नंतर बोलेल मी. हा आताचा विषय नाहीये. परंतु मुद्दा या ठिकाणी मला सांगायचं आहे की लोक तुम्हाला अनुसूचित जाती जमातीचे म्हणून तुम्हाला का हिनवतात, तर ते धर्मशास्त्रामध्ये म्हणलेलं आहे की हे शूद्रातिशूद्र यांना शिकण्याचा अधिकार नाही, पाणी पिण्याचा अधिकार नाही, मंदिरामध्ये जाण्याचा अधिकार नाही, सहभोजन करण्याचा अधिकार नाही, आंतरजाती विवाह करण्याचा अधिकार नाही. मग हे चांडाल आहेत, हे धर्मशास्त्राने लोकांच्या मनामध्ये रुजवलेलं होतं. त्याच्यामुळे त्यांची मानसिकता जी आहे ती मानसिकता अशी बनली की आम्ही सुपिरियर आहोत आणि हे इन्फिरियर आहेत, आणि त्या मानसिकतेमधून या हत्या होतात, हे बलात्कार होतात, घरं जाळली जातात, मानवी विष्ठा यांना खायला लावली जाते, चपल्यांची माळा यांच्या गळ्यामध्ये घातली जाते, निर्वस्त्र करून धिंड करून मार. हे जे काही होतं इतिहासामध्ये, म्हणजे पोचीराम कांबळेला जे मारलं की त्याला सांगितलं की तू जयभीम बोलला असतं तुला आम्ही मारून टाकू, पण तो जयभीम बोलत बसला. त्याचा एक हात तोडला, जयभीम बोलला, दुसरा हात तोडला, जयभीम बोलला, पाय तोडला, जयभीम बोलला, दुसरा पाय तोडला, जयभीम बोलला, शेवटी धडा वेगळं करून त्याला मारलं, तरी तो जयभीम बोलत राहिला. का बोलत राहिला? कारण त्याच्या मानसिकतेमध्ये बाबासाहेब आंबेडकर भिनलेले होते. का भिनलेले होते? कारण त्याला माहिती आहे की जो शब्द अंधारामध्ये पडलेला होता, जो माणूस काट्या कुडप्यामध्ये पडलेला होता, त्या माणसाला जिवंत करण्याचं बाबासाहेबांनी केलं. म्हणजे अरुण कांबळेंनी त्याच्या शब्दामध्ये म्हणलं की आज माझा प्रत्येक शब्द आबाळ झालाय, मी पडून होतो, सोडून होतो, कुडून होतो, इतक्यांदा अर्थच नव्हता माझ्या शब्दांना, माझा शब्द आज आबाळ झालाय, साता समुद्रापलीकडे गेलाय, माझा शब्द आबाळ झालाय, मी पडून होतो, सोडून होतो, कुडून होतो, इतक्यांदा अर्थ. ही जी भाषाशास्त्रामधली, आंबेडकरवादी साहित्यामधली जी काही मानसिकता विकसित झालेली आहे, सौंदर्यशास्त्र विकसित झाले, ज्याच्यावरती विशेष व्याख्यान मी नंतर घेणार आहे. नामदेव ढसाळापासून, राजे केशव मेश्रामपासून, अरुण कांबळेंपासून वेगवेगळ्या ज्या कविता आहेत त्या कवितांना मी एक्सप्लेन करणार आहे. परंतु मला एकच सांगायचं आहे की हे वर्तनात्मक शास्त्र आहे, मानसशास्त्र. या वर्तनात्मक शास्त्राचा देखील आपल्याला अभ्यास इतिहास समजून घेण्यासाठी करत असताना करावा लागतो. ज्या काही हत्या होत आहेत त्याच्यासाठी जे मानवात्मक जे काही बिहेवियर आहे त्यांचं, त्याच्यासाठी सामाजिक मानसिकता कशी विकसित झाली याचा देखील आपल्याला अभ्यास करणं गरजेचं आहे. एनिवेज, गोइंग टू द नेक्स्ट पॉईंट, दॅट इज द 10th पॉईंट, इज अबाउट द अँथ्रोपॉलॉजी. अँथ्रोपॉलॉजी म्हणजे काय की मानववंशशास्त्र. सो द मानववंशशास्त्र काय असतं हे समजून घेणं गरजेचं आहे. अँथ्रोपॉलॉजी अँड हिस्ट्री आर क्लोजली रिलेटेड टू इच अदर. द फॉर्मर डील्स विथ द फिजिकल अँड mental constitutions of the human beings, and when you're trying to do the history, it is about more about the tracing the history.
So this anthropology helps the history in tracing the origin and vanishing the tribes. तर ज्या वेळेला मानववंशशास्त्राचा अभ्यास करतो त्यावेळेला आपल्याला पाहता येतं की जगामध्ये आर्य वंश आहे, त्याच्यानंतर द्रविडांचा वंश आहे, निग्रोनचा वंश आहे, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड आहेत, ऑस्ट्रेलाइड्स आहेत, सुमेरियन आहेत. हे काय आहे, या सर्व विकसित कशा झाल्या, या सर्व गोष्टींचा अभ्यास आपल्याला त्याच्या माध्यमातून करता येतो. त्यामुळे मानववंशशास्त्र हा महत्वाचा आहे. सो द हिस्ट्री ऑफ द रेसेस कॅन बी अंडरस्टूड बाय वे ऑफ अंडरस्टँडिंग द अँथ्रोपॉलॉजिकल स्टडीज. दॅट इज द वन थिंग दॅट वी नीड टू अंडरस्टँड. Going back to some of the important points and then completing my particular presentation right now is about the important four social auxiliary sciences that are basically correlated with the history or archaeology. I'll be talking about these four different points and then I'll be covering up this particular part of the syllabus for the MA, for the MPhil and for the PhD, for the postdoc and for the NET, SET, PET and competitive examination students. They may have this in the research methodology, varies from the university to university. But auxiliary sciences are an important part that is universal, that you need to understand. So archaeology is what? That we need to understand. Archaeology is related with the excavations. And after doing the excavations, we get so many things. As the recent excavation was carried out with a certain particular methodology in Ayodhya area, and then we found that the various various parts were found. These were the Buddhist monuments and Buddhist things were found, so that it can be safely said that there was a Buddhist culture at that particular time. So all these things we need to understand that the history can be understood by the literary sources and basically the archaeological sources also. म्हणजे इतिहासाचा अभ्यास करत असताना तुम्हाला त्या ठिकाणी तुम्हाला लिखित साधनांचा उपयोग करता येतो आणि कधी कधी तुम्हाला अलिखित साधनांच्या माध्यमातून देखील करता येतं किंवा पुरातत्व साधनांच्या माध्यमातून करता येतं. आता हे लिखित साधनांमध्ये तुम्हाला मग काय धार्मिक साधनं आहेत आणि अधार्मिक साधनं आहेत, याच्याबद्दल जर बोलायला गेलं तर त्याच्यावरती सोर्सेस ऑफ हिस्ट्रीवरती माझं एक वेगळं लेक्चर असणार आहे. त्याच्यामध्ये मी हे मराठी आणि इंग्रजी भाषांचं कॉम्बिनेशन करून या 3-4 दिवसामध्ये जे काही माझे काही लेक्चर्स असणार आहेत त्याच्यामध्ये सांगणार आहे. एनिवेज, तर भारत आहे, इराण आहे, इराक आहे, ग्रीस आहे, रोमन आहे, इजिप्त आहे, चीन आहे, यांचा जो काही हजारो वर्षापासूनचा जो काही इतिहास आहे हा आपल्याला पुरातत्व साधनांच्या माध्यमातून कळता येतो. 5000 वर्षापूर्वी कोणती संस्कृती होती, 2500 वर्षापूर्वी बुद्धाच्या कालखंडातली कुठली संस्कृती होती. मी स्वतः लुंबिनीला जाऊन आलोय, तो राजवाडा पाहून आलोय, तो प्रासाद पाहून आलेलो आहे, तो आजूबाजूचा परिसर पाहून आलोय की जिथे बुद्धाचा जन्म झाला तो प्रासाद पाहून आलो. त्याच्यानंतर बुद्ध कुठे कुठे गेले त्या सगळ्या गोष्टी हे पुरातत्व साधनांच्या माध्यमातून आपल्याला कळतं की बौद्ध धर्माचा कुठे कुठे विकसित झालेला होता. ज्या ठिकाणी सम्राट अशोकाने राजाज्ञा कोरलेली आहे शिलालेखावरती की या ठिकाणी भगवान बुद्धांचा जन्म झाला होता म्हणून या राज्याला करमुक्त करण्यात येत आहे. त्याच्यामुळे आपल्याला हिस्टॉरिकल ट्रेसेस मिळतात की इथेच तथागतांचा जन्म झाला होता आणि या तळ्याच्याच ठिकाणी झाला होता. हे सगळं पुरातत्व साधनांच्या माध्यमातून आपल्याला कळत असतं. सो आय हॅड बीन टू द लिम्बिनी, नेपाळ, अँड सो वी अंडरस्टँड दॅट तथागत वॉज बॉर्न इन दॅट पर्टिक्युलर प्लेस. हाऊ? बिकॉज देर वॉज अ sculpture that Ashoka has written that Buddha was born in this particular region, therefore all the people staying in this vicinity, their taxes are been removed. So this is written and I have seen that. So history, these archaeological sources help you to what? It helps you to understand the time period and the particular history at that particular juncture of time. Alfred Kober is an American anthropologist. He says that the archaeology helps us to understand the history to a larger extent. Then Graham Clark has written in his book that is Archaeology of Society, and then he said that the ancient history of the human being can be traced by way of understanding the archaeology. जे ग्राहम क्लार्कने त्याचं एक पुस्तक आहे आर्किओलॉजी ऑफ सोसायटी, त्याच्यामध्ये सांगितलं की मानवी इतिहासाचा अभ्यास करायचा असेल तर तुम्हाला पुरातत्व साधनांचा अभ्यास करावा लागेल. 1784 मध्ये भारतात कोलकाता येथे रॉयल एशियाटिक सोसायटी बेंगलची स्थापना झाली आणि मग पुढच्या 50 वर्ष आपण पाहतो की त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये संशोधन झालं. इन 1784 दॅट वी फाइंड दॅट व्हॉट हॅपन्स दॅट रॉयल एशियाटिक सोसायटी इन बेंगॉल वॉज बीन फॉर्म्ड अँड देन आर्किओलॉजिकल स्टडी वॉज कॅरिड आउट बाय नेक्स्ट 50 years and then we understand that many things have been done. Percy Brown in his book that is Indian Architecture, he has talked about the Indian architecture of the India. Then we have got basically in 1881 then the archaeological department was been formed. म्हणजे 1881 मध्ये भारतात पुरातत्व संशोधन खात्याची स्थापना झाली आणि अलेक्झांडर कॅनिंगहमने फार महत्वाची भूमिका. अलेक्झांडर कॅनिंगहम has played a very important role in the archaeological excavations in India. As we all know that in 1881 the Indian Archaeological Research Department was been established and Alexander Cunningham was the chief of this particular department, and then he has done many excavations, and then we find that Maurya period and then the Bharahuta Stupa is there, then Takshashila, Kosambi, Shravasti, Bodh Gaya, and the various things have been found by this Cunningham, and the entire work of Cunningham is there published in the 21 volumes. And James Burgess was also there. He worked for the 20 years in that particular juncture of time.
Then in 1921 that we found that the Mohenjo-daro was been established, Pakistan madle, then Harappa was been established, and then we found that the Sindhu culture was there, and therefore the argument was that the Aryans are the original peoples of India that got defeated, and then this is a tribal culture and Sumerian culture. So all this archaeological म्हणजे जसं आपल्याला पुरातत्व साधनांचा शोध लागत बसतो त्यावेळेला आपल्याला बऱ्याच गोष्टींचं आकलन होत असतं, हे मला या ठिकाणी सांगायचं आहे. उत्खननामध्ये जे अवशेष सापडतात त्याचा कालखंड निश्चित करण्यासाठी अलीकडेच कार्बन 14 या कलमापन पद्धतीचा वापर केला. सी हिस्ट्री इज अ सोशल सायन्स. इट इज बेस्ड ऑन द फॅक्ट्स अँड इट इज बेस्ड ऑन द scientific methodology also. When you are trying to understand these archaeological sources which are thousands and thousands of years old, you can trace the period and time of that particular relics that we have got by way of determining that particular time by way of going by carbon 14 test that is there. This it's an important point that we know. So there are various tests that are been counted, and then I will talk about these tests also and then go ahead with that. How does the archaeology helps to understand the history is also there. So is that मराठीमध्ये मी तुम्हाला सांगतो की विद्युत प्रतिरोध सर्वेक्षण आहे. विद्युत प्रतिरोध सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून तुम्हाला पुरातत्व साधनांच्या माध्यमातून माहिती मिळते. विद्युत प्रवाहाचा जलद व संथ गतीनुसार जमिनीखालील अवशेषाची कल्पना येते. म्हणजे विद्युत प्रतिरोध सर्वेक्षण जेव्हा करतात त्यावेळेला किती अवशेष किती जमिनीच्या खाली आहे त्याचे देखील आपल्याला माहिती मिळत असते. त्यामुळे त्या जागेच्या माध्यमातून आपल्याला कोणते अवशेष किती जमिनीच्या खाली आहेत त्याचा कळतो. चुंबकीय सर्वेक्षण देखील आहे. जमिनीत गाडलेल्या ज्या वस्तू आहेत त्याच्यामध्ये अवशेष असलेल्या चुंबकत्वामुळे पृथ्वीवरच्या चुंबकीय क्षेत्रामध्ये परिवर्तित झालेल्या या म्हणजे बेसिकली जमिनीमधले जे अवशेष असतात त्या चुंबकीय सर्वेक्षण पद्धतीच्या माध्यमातून देखील ट्रेस करता येतं. विद्युत प्रतिरोध सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून विद्युत प्रवाहाच्या माध्यमातून किती खाली जमिनीमध्ये अवशेष गाडले त्याचा आपल्याला अभ्यास होतो. चुंबकीय सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून आपल्याला अभ्यास होतो. ध्वनिलहरी सर्वेक्षण आहे. तर जमिनीखाली दडलेल्या जे काही अवशेष असतात त्याचा आपण ध्वनिलहरी सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून अभ्यास करतो. त्याच्यानंतर रासायनिक सर्वेक्षण आहे. वनस्पती निबिद्ध सर्वेक्षण आहे. अशा वनस्पती निबिद्ध सर्वेक्षण आहे. मी पुन्हा एकदा सांगतो की विद्युत प्रतिरोधक सर्वेक्षण आहे, चुंबकीय सर्वेक्षण आहे, ध्वनिलहरी सर्वेक्षण आहे, रासायनिक सर्वेक्षण आहे, वनस्पती निबिद्ध सर्वेक्षण आहे. या पद्धतीने पुरातत्व साधनांच्या स्त्रोतांच्या माध्यमातून आपल्याला इतिहासाच्या माध्यमातून बऱ्याच गोष्टींचा अभ्यास करता येतो. मानववंशशास्त्राच्या बद्दल मी मगाशी बोललेलंच आहे की मानववंशशास्त्राचा अभ्यास करताना आपल्याला बऱ्याच गोष्टींचा अभ्यास करता येतो. वंशांचा अभ्यास करता येतो. ऑस्ट्रोलेट केव्हा आले, निग्रोइड केव्हा आले, मँगोलेट केव्हा आले, इंथोक्रॉकाइड केव्हा आले, मॅलोनाइट केव्हा आले, या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला अभ्यास या सगळ्या बाबींच्या माध्यमातून करता येतो. पुढचं एक महत्त्वाचं सहाय्यकारी शास्त्र आहे ते म्हणजे नाणकशास्त्र. न्यूमिझमॅटिक्स इज वन ऑफ द इम्पॉर्टंट ऑक्झिलरी सायन्सेस दॅट वी नीड टू अंडरस्टँड. सो व्हॉट इज दॅट? So when you are studying an history, when you are doing an excavations, you get some of the coins, and when you study these coins, there are various kinds of things are there. The metal is made up of the gold, the metal is made up of the bronze. Then you come to know that what was the economy at that particular time, who was the king at that particular time, what was the form of currency at that particular time. So all this economic history can be traced by way of understanding the numismatics also. So it is an important auxiliary sciences. So in India, the Roman coins have been also been found, and we can understand the economic history to a larger extent. See, basically, Dr. R.K. Mukherjee has said that the importance of the numismatics for the study of the economic conditions of the country is too obvious. Need of a detailed consideration. So understanding the economic position of that particular time can be understood by this particular time. Then I will be talking about the Lipi Shastra. So it's an important. So it's an epigraphy and siglography are important point that there. So what were that? So there was a Brahmi Lipi, there was a Devanagari Lipi, there was a Kutila Lipi. So all these lipis are been engraved on the various archaeological sources. When you understand all these different points, then you understand that this helps us to understand to a larger extent what is history and what is not. So today, while concluding the lecture, I would like to say in brief, within 4-5 minutes, and I would like to conclude here right now, that history is a document. History is a social science. First point was that there are different sciences. One was what? Natural science, and another is what? Social science. म्हणजे नैसर्गिक शास्त्र आणि काय? सामाजिक शास्त्र. मग नैसर्गिक शास्त्रामध्ये भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, वनस्पतीशास्त्र, प्राणीशास्त्र, बायोफिजिक्स यांचा समावेश होतो. तर सामाजिक शास्त्रामध्ये भूगोल, त्याच्यानंतर मग आपण पाहतो की इतिहास, राज्यशास्त्र, अर्थशास्त्र, मानववंशशास्त्र या सर्वांचा त्याच्यामध्ये समावेश होत असतो. मग सामाजिक शास्त्रामध्ये पण 2 शास्त्र आहेत. त्याच्यामध्ये काय आहे की एक डॉक्युमेंटरी सायन्सेस आहे, त्याच्यामध्ये इतिहासाचा, भूगोलाचा समावेश होत असतो, आणि त्याच्यानंतर मग वर्तनात्मक शास्त्र ज्याला बिहेवियरल सायन्स म्हणतो त्याच्यामध्ये सायकोलॉजीचा, सोशियोलॉजीचा अभ्यासाचा अभ्यास. So there are 2 types of sciences. One is a natural science, another is a social science. In social science there are 2 different sciences. That is the documentary science. History comes under the documentary science, and in behavioral sciences
then sociology is considered. And then we have got, there are different social sciences which helps us to understand the history. So those who are the researchers, those who are doing the MPhil, those who are doing the PhD, those who are doing their postdoc, those who are doing the DLit, those who are doing their different kinds of research, they are doing the major research projects and all these things are there. They need to understand that when they are using the different methodologies, which science they need to understand, which terminologies they need to understand. See, if you are writing a political history of the India, then you need to understand what is the concept of the colonial rule, what is imperialism, colonial imperialism. So if you understand that, then only you can understand all these points. That is a basic important point that are there. So what is auxiliary science? Auxiliary science is the social sciences which helps us to understand history in totality and it makes healthy understanding of history. इतिहास समजून घेण्यासाठी जे विविध सामाजिक शास्त्र मदत करत असतात त्यांना सहाय्यकारी शास्त्राचं म्हणत असतात. आणि हा एक महत्त्वाचा प्रश्न इतिहासाच्या दृष्टिकोनातून नॅशनल एलिजिबिलिटी टेस्टच्या मॉड्यूल 10 मध्ये युनिट 10 मध्ये आहे. त्याच्यामध्ये वेगवेगळे जे युनिट आहेत त्याच्याबद्दल मी सखोल प्रेझेंटेशन करणार आहे. साधारणतः एक प्रेझेंटेशन करण्यासाठी 2-2 दिवस जातात. साधारणतः एका प्रेझेंटेशनमध्ये 60-70 स्लाइड्स असतात आणि हे करताना फार त्रास होत असतो. आणि हे कोणासाठी झाले? ते विद्यार्थ्यांसाठी झाले की त्यांना या टोटॅलिटीचा अभ्यास व्हावा म्हणून ह्या सगळ्या गोष्टींसाठी चालले. परंतु विद्यार्थ्यांचा मतप्रवाह आणि अभ्यास कुठे चाललाय? व्हॉट्सअपला चाललाय, फेसबुकला चाललाय, ट्विटरला चाललाय, पिक्चरमध्ये चाललाय, कशामध्ये चाललाय हे प्राध्यापकाला माहीत नसतं. पण तरी अशा परिस्थितीमध्ये प्राध्यापक शिकवतो. त्याचं कारण आहे की त्याचा मूळ उद्देश शिकवणं हा असतो आणि किती समजून घेणं हा विद्यार्थ्यांमध्ये कौशल्य विकसित करण्याचा उद्देश घेऊनच शिकवत असतो शिक्षक. परंतु ती कौशल्य आपल्यामध्ये विकसित करायची का नाही करायची हे विद्यार्थ्यांनी ठरवायचं असतं. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. तर हिस्ट्री अँड पॉलिटिकल सायन्स हा एक महत्त्वाचा ऑक्झिलरी सायन्स आहे. इतिहास आणि इतिहासाची सहाय्यकारी शास्त्रामध्ये राज्यशास्त्र आहे. हिस्ट्री इज पास्ट पॉलिटिक्स अँड पॉलिटिक्स इज द प्रेझेंट हिस्ट्री असं म्हटलेलं आहे. इतिहास म्हणजे भूतकाळातील राजकारण आणि राजकारण म्हणजे इतिहास. वर्तमान काळातील इतिहास अशी जी व्याख्या केली त्याच्यावरून इतिहासाचा राजकारणाशी असलेला संबंध आपल्याला लक्षात येतो. राजकारणामधल्या विविध संकल्पना समजल्यानंतरच आपल्याला इतिहासाचा खऱ्या अर्थाने मांडणी करता येते. राजेशाहीची संकल्पना म्हणा किंवा फॅसिझमची संकल्पना, हुकुमशाही म्हणा किंवा एकाधिकारशाही म्हणा किंवा कम्युनिझम साम्यवाद म्हणा किंवा लोकशाही म्हणा किंवा अध्यक्षीय लोकशाही म्हणा किंवा संसदीय लोकशाही म्हणा, या सगळ्या राज्यशास्त्रामधल्या संकल्पना आहेत. त्या समजल्याशिवाय तुम्हाला इतिहासामध्ये राज्यशास्त्राच्या संदर्भात जेव्हा तुम्ही संशोधन करत असाल तेव्हा तुम्हाला ते कळणार नाही मांडणी करताना. म्हणजे एखादा जर भारतीय लोकशाहीच्या संदर्भात करत असेल तर त्याला लोकशाहीची व्याख्या कळली पाहिजे. डेमॉस आणि कार्टोस ग्रीक वर्डपासून डेव्हलप झाला ते कळलं पाहिजे. डेमॉस म्हणजे काय, कार्टोस म्हणजे काय, पॉवर द पॉवर ऑफ द पीपल, रूल ऑफ द पीपल, हे सगळ्या कन्सेप्ट मला कळल्यानंतर तुम्हाला त्याच्या ठिकाणी मांडणी करता येईल. ह्या सगळ्या गोष्टी म्हणून आम्हाला इतिहास समजून घेण्यासाठी राज्यशास्त्राची गरज आहे. पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा त्याच्यामध्ये इतिहास आणि अर्थशास्त्र आहे. हिस्ट्री आणि इकॉनॉमिक्स जर को रिलेटेड टुगेदर. इतिहासामध्ये अनेक बाबींचा अभ्यास करतो. वर्गसंघर्षाचा अभ्यास करताना जाती प्रथेचा, अस्पृश्यतेचा, चातुर्वर्ण्याचा, वेठबिगारीचा, या सगळ्या गोष्टींचा अभ्यास करत असताना तुम्हाला अर्थशास्त्रामधल्या या सिद्धांतांचा अभ्यास करणं गरजेचं आहे. राखीव जागेचा सिद्धांत हा जो आहे बाबासाहेब आंबेडकरांनी मांडलेला होता तो सिद्धांत हा अर्थशास्त्रातला सिद्धांत आहे आणि ते समजून घेणं तुम्हाला गरजेचं आहे. त्याच्याशिवाय तुम्ही पुढे जाऊ शकत नाही. फ्युडलिझम काय, सरंजामशाही काय, गुलामगिरी काय आहे, आर्थिक साम्राज्यवाद काय आहे, भांडवलवाद काय आहे, हे समजल्याशिवाय तुम्ही बऱ्याचशा गोष्टींचा अभ्यास करू शकत नाही. त्यामुळे जे संशोधन करतायत किंवा त्या संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना या सगळ्या टर्मचा देखील अभ्यास करणं गरजेचं आहे. म्हणजे शेतकऱ्यांच्या संदर्भात अभ्यास करत असेल तर सरंजामशाही पद्धती काय होती, जमीनदारी पद्धती काय होती, त्यांचं शोषण काय होत होतं, मग रयतवारी पद्धती कशी विकसित झाली, मग त्याच्यानंतर वंशबदारी कशी विकसित झाली, या सर्व अर्थशास्त्रातल्या संकल्पना आहेत. त्या समजल्याशिवाय तुम्हाला इतिहासामध्ये संशोधन करता येणार नाही. जेव्हा तुम्ही इतिहास लिहित असतात त्यावेळेला तुम्ही अर्थशास्त्राला देखील लिहित असतात. हे देखील मला थोडक्यामध्ये सांगणं गरजेचं आहे. इतिहास आणि सांख्यिकीय शास्त्र, हिस्ट्री अँड स्टॅटिस्टिक्स आर को रिलेटेड टुगेदर. विविध पद्धतीच्या जनगणना, विविध पद्धतीच्या धार्मिक लोकसंख्या, या सगळ्या ज्या बाबी आहेत त्या स्टॅटिस्टिकल माहिती सांख्यिकीय आकडेवारीनुसार कळत असतात. त्यामुळे इतिहासामध्ये कपोलकल्पित कथा नाही आहे की इतिहास पुराण काळातील भाकड कथा नाही आहेत. इतिहास म्हणजे मेलेले मुर्दे अभ्यास करणं असं जे काही अपमान केलं जातं तशातला काही भाग नाही. इतिहास हे एक शास्त्र आहे, सामाजिक शास्त्र आहे आणि त्याला आपण डॉक्युमेंटरी सायन्स असं म्हणतो. हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. इतिहासाचा प्राध्यापक आणि इतिहासाचा विद्यार्थी याला चांगल्या पद्धतीने उत्तर देऊ शकेल जर ह्या व्याख्यानाचा त्याने अभ्यास घेतला तर. वेगवेगळ्या पद्धतीच्या अॅट्रॉसिटी झाल्या, त्यात किती आकडेवारी झाली, आता मागे जे काही नदीमध्ये ते काही माणसं वाहून गेली कोकणामध्ये, ते किती लोक मिली, काय मिली, ही सांख्यिकी आकडेवारी तुम्हाला शासनाच्या माध्यमातून कळत असते. आणि मग त्यावेळेला तुम्ही निश्चित स्वरूपामध्ये सांगतो की इतकी माणसं मिली, इतकी झाली, जीवितहानी किती झाली, वित्तहानी किती झाले. त्यामुळे सांख्यिकीचा आणि त्याचा देखील संबंध असतो. इतिहासाचा आणि वाङ्मयाचा देखील संबंध आहे. ते सहाय्यकारी शास्त्र आहे, परंतु वाङ्मय काय इतिहासाचा मुख्य स्रोत असं मानता येणार नाही. J.M. ट्रॅव्हलियरने सांगितलं की वाङ्मय ही इतिहासाची शाखा आहे, परंतु बर्नेस आणि रँकेने म्हटलं हे असं नाहीये. सो J.M. ट्रॅव्हलियन सेड दॅट हिस्ट्री
can be treated as a branch of an literature. Literature can be treated as a branch of an history, but Bernays and Ranke are not going together. But literature definitely helps us to understand what is history. Thucydides, then Herodotus and Trevelyan has written their historical works with the literary language, so it helps us. म्हणजे Thucydides, Trevelyan, हेरोडोटसने जे काही त्यांचे लिखाण केलेलं आहे त्याच्यामध्ये त्यांनी जी वाङ्मयीन शैली वापरली त्याच्या माध्यमातून देखील इतिहास समजायला मदत होते. हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. त्यामुळे कथा कादंबऱ्यांमधून जे काही पोर्ट्रेट केलं जातं, बरेच जण मला म्हणतात की बाबा सर हे पद्मिनी चित्रपट आहे तो खरा आहे का, हे आहे का, ते आहे का, हे फिक्शनवरती कथा कल्पनांवरती आधारित असतं. जो इतिहास लिहित असतो, पिक्चर लिहित असतो, तो त्या कालखंडामध्ये जिवंत नसतो, परंतु तो त्याच्या कल्पनारम्यतेच्या माध्यमातून लिहित असतो. त्यामुळे हे वस्तुस्थितीला धरू नये, त्यामुळे त्याला इतिहास म्हणू नये. जे पिक्चर येतात त्याला देखील इतिहास म्हणू नये, हे सांगणं इतिहासकाराचं कर्तव्य आहे. हे आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. टॉल्स्टॉयने जे लिहिलेलं आहे वॉर आणि पीस, त्यामुळे त्या कालखंडामधल्या बाबींचा अभ्यास केलेला आहे. त्यामुळे वाङ्मय देखील आपल्याला इतिहासाचं साधन आहे, परंतु ते कल्पनाधिष्ठित असतं, ते खऱ्या अर्थानं नसतं. त्यामुळे तो महत्त्वाचा मुद्दा या ठिकाणी. समाजशास्त्र आणि इतिहासाचा मोठ्या प्रमाणामध्ये संबंध आहे. समाजशास्त्रामधल्या ज्या विविध संकल्पना आहेत, जातीची संकल्पना असेल, चातुर्वर्ण्याची संकल्पना असेल, किंवा आणखीन सामाजिक नियमनाची संकल्पना असेल, किंवा वेगवेगळ्या ज्या संकल्पना आहेत त्या समजल्यानंतर तुम्हाला इतिहासामध्ये म्हणजे जे जे संशोधन करतात त्या सगळ्या संशोधकांना ते लिहित असताना तुम्हाला समाजशास्त्राच्या संकल्पनांचा पण अभ्यास प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे करावाच लागत असतो. हे लक्षात घेणं गरजेचं आहे. त्यामुळे या सर्व शास्त्रांचा उपयोग तुम्हाला लिहिताना होत असतो. भूगोलाचा आणि इतिहासाचा सामायिक शास्त्र म्हणून संबंध आहे, किंवा तुम्हाला जो आता या देशाचा इतिहास जर आपल्याला लिहायचा असेल तर तुम्हाला या भौगोलिक परिप्रेक्षामधून भारताची काय विभागणी आहे ते तुम्हाला समजूनच तुम्हाला लिहावं लागेल. त्यामुळे इतिहास आणि भूगोल हा महत्त्वाचा आहे. Immanuel Kant has said that the time is for the history and the space is for the geography, and they are correlated together, and comprehensive understanding can be made with the geography also. That is an important point. I'm just keeping it out to next point. Philosophy is an important aspect which helps us to understand the history. As I've already said that the history is changed because of the philosophy, Buddha's philosophies, and then we find the Charvaka's philosophy, and then Jaina's philosophies are all the Shramanic culture's philosophies that are developed in due course of time, has the counter philosophy of the existing philosophies that were there, which were inhuman philosophies. So Arya Ashtangik Marga, then Panchashila, then Agama Nigama for the Jainas, and then Ashtashila, Dasashila, Uposatha Shila, and then various kinds of philosophies that are developed by the Buddha, that is there in the Tripitakas, that is Vinay Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka, about which I have written a book, and that is been published by the University of Mumbai, that is there on the idol. So that's a different. So philosophy influences the history, and the history has been changed by the philosophy. Dr. Babasaheb Ambedkar said that I have taken the philosophy of equality, liberty, fraternity, social justice from the Gautam Buddha, and this philosophy he has incorporated in the Constitution of India. So the entire flow of Indian social system, which was based on the caste, untouchability, bonded labor, slavery, and the inhuman practices, was changed in one day with the Constitution of India. After 1947, we find that the Constitution has given one man, one vote, but one value will be existing or not, that is a different part. But this philosophy changes the society. So philosophy creates the history, philosophy changes the history. Therefore, it is necessary for a person of a history to understand what is the philosophy and philosophical impact also. Biographies also are there, necessary to understand the history. चरित्रांच्या अभ्यासामधून, हर्षचरित्राच्या मानसाच्या अभ्यासामधून देखील इतिहास कळतो. मानसशास्त्राच्या माध्यमातून इतिहास कळत असतो. आता जे जातीप्रथा, अस्पृश्यतेच्या माध्यमातून विविध पद्धतीचे खून होत आहेत, मारामाऱ्या होत आहेत, बलात्कार होत आहेत, घरं जाळली जातात, मानवी इष्ट खायला लावतात, त्याच्यावरती माझे विशेष व्याख्यान होणार आहे, त्यामुळे त्याची चिंता करू नका. तर हे जे काही सगळं आहे ते का होतं, तर ते या वैदिक संस्कृतीमध्ये त्याचं मूळ आहे, आणि ते आपल्याला लक्षात घेणं गरजेचं आहे. अँथ्रोपॉलॉजी टॉक्स अबाउट व्हॉट द रेसेस अँड ऑल द प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट्स, निग्रोइड्स, then the Sumerian culture, tribal culture, the Aryans are there, then the Nagas are there. So all these particular aspects have been explained by the anthropology. So these are the various aspects that have been explained. Then archaeology is there. Then archaeology explains you about the various parts. Carbon-14 test is there. Then there are various tests by which you understand in the remains that are found are how many years old. That carbon test tells you about that this is 3,000 years old or 5,000 years old. Then when you are trying to trace out some sources from the land, then you have got the various methods. That chemical method is there, and then you have got Chumbakiya method, that is magnet method is there. Various methods are there, and by which they can trace out how deep is the archival sources and what are the different sources that are explaining. Then numismatics is there, म्हणजे नाणकशास्त्र असं असतं की त्याच्या माध्यमातून इतिहास समजण्यासाठी मदत करतो. आता शेवटी एकच सांगतो की जर तुम्ही इतिहासामध्ये एन्शियन इंडियावरती तुम्ही रिसर्च करत असाल तर तुम्हाला पुरातत्व शास्त्र माहिती असली पाहिजे, तुम्हाला लिपीशास्त्र असलं माहिती असलं पाहिजे, तर तुम्ही त्याचा अभ्यास करू शकाल. बरेच जण मला म्हणतात सर मला सम्राट अशोकावरती अभ्यास करायचा आहे. मी त्याला प्रश्न विचारला की तुला त्या कालखंडामधल्या लिपी अवेलेबल, तुम्हाला ब्राह्मणी माहिती आहे का, खरोष्टी माहिती आहे का, तुला त्या पर्टिक्युलर नाही, मला सर काहीच माहीत नाही. मग माहिती नाही तर तू संशोधन कसं करू शकतो. म्हणजे तुला जर संशोधन करायचं असेल तर तुला या सगळ्या शास्त्रांचा अभ्यास करता आलं पाहिजे, तर तुम्ही संशोधन करू शकता. संशोधनाच्या मर्यादा
समजून घेण्यासाठी सहाय्यकारी शास्त्र देखील समजून घेणं गरजेचं आहे. इफ यू वॉन्ट टू डू समथिंग ऑन द इकॉनॉमिक हिस्ट्री, देन यू नीड टू अंडरस्टँड why there was a depression in America, what was the New Deal. You need to understand the economic theories also. You cannot go ahead without understanding the concepts that are there. So all this auxiliary sciences helps us to understand the history in totality. All the social sciences which are there that help us to understand the history in totality. Sociology helps us, psychology, economic, geography, anthropology, archaeology, numismatics, and then various then siglography is there. Linguistic is there, biographies are there. These are all the social sciences helps us to understand in writing history, in understanding history, in developing the history. So these are the sciences which are useful. These are the social sciences which are useful for what? History. So they are called as what? Auxiliary sciences. With these words, I conclude by saying that auxiliary sciences are the social sciences which helps us to understand the history, write the history in totality. And this is an important topic in national eligibility test, state eligibility test, PATE examination, PG, PhD, MPhil coursework also. I'm thankful to you for listening me very patiently. Auxiliary sciences are the social sciences which helps history to understand in true sense. With these words, I am thankful to you for listening me patiently. Thank you very much. Thank you.